मंगल हो जो सर्व जीवनो मंगल हो जो। कृपाथी परम शांत रसमय वितरागिन धर्म मळ्यो। निष्कारण करुणाथी वीर प्रभुए तेने प्ररूपियो। परम अनुग्रही परम कृपालु देव कर्यो जागर जे। सरल सुगम मार्ग ने सद्गुरुदेवे समझाव्यो प्रेमे। जय जय हो जो जिन शासन नो जय जय हो जो। मंगल हो जो सर्व जीवनो मंगल हो जो। अहो 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 उपकार, अहो 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 उपकार, अहो 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 उपकार, अहो 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 उपकार। ओम श्री जिनेश्वर भगवते नमः। ओम श्री परम कृपाळु देवाय नमः। ओम श्री प्रत्यक्ष सद्गुरु देवाय नमः। પોતાના આત્મકલ્યાણના અજેન્ડાને ટોપ પ્રાયોરિટી આપી સાચા ધર્મની સમજણને વધુ પ્રગાઢ બનાવવા પધારેલ જીન અનુયાયીઓ, ધર્મપ્રેમીઓ, ગુરુ ભક્તો અને સાથે લાઈવ ટેલિકાસ્ટથી જોડાયેલ સૌ ધર્મ જિજ્ઞાસુઓનું ધર્મના આ 8 દિવસીય મહામહોત્સવમાં સર્વ પર્વોમાં શિરોમણી પરમ મહિમાવંત એવા પર્વાધિરાજ પર્યુષણની આ ભવ્ય પાવન મંગલ प्रथम संध्या सभा में हृदयभीनु स्वागत है। पर्युषण महापर्व के प्रथम दिन आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है भव्य संगीतमय हिंदी नाटक जैन धर्म का यशोगान। यह नाटक एक विनम्र प्रयास है जैन धर्म की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की गौरव गाथा गाने का। आध्यात्मिक जागरण हो, सामाजिक संगठन हो, राष्ट्र की रक्षा हो या आधुनिक जगत में भी अपने जैन मूल्यों के प्रति निष्ठा हो, सभी क्षेत्रों में किस प्रकार जैन धर्म आधार बन रहा है, यही इस नाटक का सार है। इस यश गाथा के नायकों की संख्या अनगणित है और हम उस अनंत आकाश से मात्र कुछ तारे ही चुन पाए हैं, परंतु यह नाटक समर्पित है जैन धर्म की आकाश गंगा के सभी दिव्य सितारों के नाम। इस नाटक के सभी पात्र, एक्टर्स और डांसर्स श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर के अनुयायी मुमुक्षु हैं और इस नाटक का निर्देशन किया है श्री अतुल सत्य कौशिक जी ने। तो आइए अपने मन में भक्ति और गौरव के भारों को भरकर निहारें भव्य संगीतमय हिंदी नाटक जैन धर्म का यशोगान। इतिहास से वर्तमान का गौरवशाली संगम है जैन धर्म के यश की गाथा। ऐसी अद्भुत अनुपम है। नमस्कार। आइए समय के रथ पर सवार होकर जैन धर्म के यशोगान का शुभारंभ करते हैं सम्राट भरत के दरबार से।
शांति और धर्म स्थापना चाहे। जैन धर्म का यशोगान, ये है जैन धर्म का यशोगान। जैन धर्म का यशोगान, ये है जैन धर्म का यशोगान। जैन धर्म का यशोगान, ये है जैन धर्म का यशोगान। सिखलाया और विचारों की शुद्धि का दिव्य मार्ग दिखलाया। ये कथा सब जग सुने, फिर धर्म का सब पथ चुने। यश कथा हम सब कहे और चित्त से निर्मल रहे। जैन धर्म का यशोगान, ये है जैन धर्म का यशोगान। जैन धर्म का यशोगान, ये है जैन धर्म का यशोगान। जैन धर्म का यशोगान, ये है जैन धर्म का यशोगान। उत्तम, अति उत्तम। जैन धर्म की गरिमा को समर्पित ये कलात्मक प्रस्तुति जितनी मन भावन थी, उतनी ही प्रेरणादायी भी थी। अवश्य ही सम्राट, इस सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से ये सभा अपना कोटि कोटि नमन अर्पित करती है कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने वाले आपके पिता श्री ऋषभ देव जी महाराज को, जो त्याग और वैराग्य के पथ पर आगे बढ़े और पहले तीर्थंकर कहलाए, परंतु ऐसा करने से पहले उन्होंने प्रथम नरेश होने के अपने दायित्व को भरपूर निभाया। अवश्य ही निभाया। असी मसी और कृषि का देकर हम सबको वरदान, शस्त्र का, लेखन का और खेती का फैलाया ज्ञान। विद्या और वाणिज्य, साथ में शिल्प कला भी सिखलाई। नई व्यवस्था और सुशासन की बुनियाद भी रखवाई। आपने स्वयं अपने पिता के मार्ग पर आगे चलकर अच्छे शासन की वो परिभाषा लिख दी है जिसका पूरे विश्व में उदाहरण दिया जाता है। परंतु ये परंपरा, ये आध्यात्मिक खोज, ये ज्ञान और हमारे पिताजी का दिखाया गया मार्ग, ये आने वाले काल चक्रों तक कैसे पहुंचेगा? सम्राट, ऋषभदेव जी महाराज की प्रेरणा से बहन ब्राह्मी ने भाषा और ब्राह्मी लिपि की रचना करके ऋषभदेव जी के विचारों और शिक्षाओं को और हमारे इतिहास को लिखने और पढ़े जाने का कालजयी उपाय कर दिया है। और बहन सुंदरी ने कलाओं की रचना करके हमारे भावों, विचारों, कथा कहानियों और आध्यात्मिक इतिहास की अभिव्यक्ति को नया बल दिया है। भाषा और कलाओं की सही अभिव्यक्ति आने वाले समय में जनमानस को भोग से योग की ओर, भाग से त्याग की ओर, हिंसा से अहिंसा की ओर और अनुराग से वैराग की ओर लेकर जाएगी। ऋषभदेव जी की ये देन जग को राह दिखाएगी। तीर्थंकरों की परंपरा से विश्व शांति भी आएगी। जैन धर्म का यशोगान, ये है जैन धर्म का यशोगान। जैन धर्म का यशोगान, ये है जैन धर्म का यशोगान। भगवान ऋषभदेव जी से आरंभ हुई श्रमण परंपरा युगों युगों तक अनेक तीर्थंकरों और महात्माओं से होती हुई भगवान महावीर के काल तक पहुंची। पंच महाव्रत, आत्मज्ञान और मार्ग अहिंसा का चुनिए। वीतराग वचनों को प्राणी शुद्ध चित्त से नित सुनिए। देवी यशोदा, आपके पति महावीर स्वामी ने
हम सबके लिए आध्यात्म का मार्ग तो खोल दिया, परंतु आप अकेली रह गई देवी। हाँ हाँ बिल्कुल, हमेशा देवी अकेली रह गई, कोई तो चाहिए। हमें तुमसे किसने कहा मैं अकेली रह गई? महाराज, जो अब स्वामी महावीर जी हैं, उन्होंने तो स्वयं मुझे भी मोक्ष के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे दी है। मैं अति शीघ्र आत्मज्ञान के मार्ग को अपनाने जा रही हूँ। ऐसे बड़े बड़े शब्द बोलने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, उनका अर्थ भी पता होना चाहिए। अरे वहाँ क्या हो रहा है, आओ देखते हैं। तुमसे किसने कहा कि इसको अर्थ नहीं पता? भाई तुम ही जरा अपनी बातों को और विस्तार से बता दो। लो, तो इसमें क्या है? महावीर स्वामी जी कहते हैं मोक्ष का अर्थ होता है सभी प्रकार के कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाना, छूट जाना। आत्मा की कोई आयु नहीं होती, वो सदा रहती है। भाई तुम सब तो बहुत ज्ञान की बातें कर रहे हो, कहाँ से सीखा ये सब? देवी, महावीर स्वामी जी ने सब ज्ञान की बातें अर्धमागधी भाषा में कहकर हम जैसे साधारण लोगों को भी ज्ञानी बना दिया है। बहुत सरल हो गया है। स्वामी जी की बातें सुनकर उनको अपने जीवन में लाना। हमको कहानी सुनिए, हमको कहानी सुनिए, हमको कहानी सुनिए, हमको कहानी सुनिए। अरे अरे अरे, अच्छा ठीक है, परंतु कौन सी कहानी सुनोगे? चंड कौशिक और महावीर जी की। नहीं 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 नहीं, मुझे चंड कौशिक से बहुत डर लगता है। फिर तो अवश्य सुननी चाहिए तुम्हें वो कहानी, जिससे तुम्हारे मन का डर दूर हो। पर वो मैं आपके पास बैठकर सुनूंगा। अच्छा, आओ मेरे पास। तो कहानी कुछ ऐसी है। एक बार महावीर स्वामी जिस जंगल से गुजर रहे थे, वहाँ चंड कौशिक नाम का एक भयंकर सांप रहता था। क्रोध के आगे भी यूं शांत खड़े हो? कौन हो तुम? मृत्यु के भय से ना चीखे। अद्भुत है कि मौन हो तुम। अपने स्वयं के क्रोध से भय तो तुमको लगना चाहिए। क्रोध से क्या पाया जीवन में, ये तुमको सोचना चाहिए। मुझे तुम्हें देखकर भय नहीं, करुणा का भाव होता है। बहुत क्रोध कर लिया चंड कौशिक, अब शांति के मार्ग पर आ जाओ। हिंसा त्याग दो, अहिंसा के मार्ग पर आ जाओ। धर्म का यशोगान, जैन धर्म का यशोगान, ये है जैन धर्म का यशोगान। जैन धर्म का यशोगान, ये है जैन धर्म का यशोगान। समय रथ आगे बढ़ा और तीर्थंकरों के श्रुति ज्ञान को लिखित ग्रंथों में संरक्षित करने की आवश्यकता समूचे जैन समाज को हुई।
आचार्य देवर्षि गणी जी, वल्लभी में इन सैकड़ों साधु साध्वियों को एकत्रित करने के पीछे आपका क्या शुभ उद्देश्य है? जैन धर्म के श्रुति ज्ञान के लिखित संरक्षण के कार्य को आगे बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य है बंधु। खारवेल राजा, इस कुमार पर्वत पर आगम वचन का आयोजन कर आपने जैन धर्म की बहुत बड़ी सेवा की है। आर्यपोयानी, बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान के सच्चे शब्दों का लिखित संरक्षण कर आपने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। आचार्य हरिभद्र सूरी जी, आपने लगभग 1444 ग्रंथ लिख जैन धर्म के साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आचार्य हेमचंद्र जी, मेरे अनुग्रह पर सिद्ध हेम शब्दानुशासन की रचना कर आपने प्राकृत जैसी भाषाओं को भी व्याकरण दे दी है। सिद्धराज जी महाराज, मैंने तो मात्र अपने जैन धर्म की सेवा में अपना योगदान दिया है। आचार्य हेमचंद्र जी के शब्दानुशासन ने आने वाले समय में गुजराती और हिंदी जैसी जन भाषाओं के विकास में अपूर्व योगदान दिया। आचार्यों और मुनियों की देन है आज का जो भी अध्ययन है। जैन धर्म के यश की गाथा ऐसी अद्भुत अनुपम है। उगते सूर्य का प्रकाश कहां छुपता है। जैन धर्म का यश प्रकाश बनकर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार पहुंचा। धर्मलाभ, धर्मलाभ। खुशामदीद, खुशामदीद। हमारे शाही दरबार में आपका खैर मकदम आचार्य हीर विजय सूरी जी। बहुत अरसे से आपसे मिलने और आपसे कुछ इल्म की बातें सीखने की ख्वाहिश थी। आपने आकर हमारा रुतबा बढ़ा दिया। आप आइए, आइए। क्षमा करें, मैं आगे नहीं आ सकता। आगे जो कालीन है मैं उस पर नहीं चल सकता। मगर ऐसा क्यों हुजूर? उचित यही है, यहीं रहूं मैं, आगे कदम न एक धरूं, इस कालीन के नीचे के जीवों की हानि नहीं करूं। मगर मुझे यकीन है कि इस कालीन के नीचे कोई भी जीव नहीं। आप कहें तो मैं अभी इसको उल्टा करके दिखा देती हूं। मैं आपसे अपनी इस नाइल्मी के लिए माफी चाहता हूं। इतने छोटे छोटे जीवों के लिए आपके दिल में इतनी मोहब्बत और दया है, और मैं बिना सोचे ही न जाने कितनी जाने ले लेता हूं। आप फरमान दीजिए, मैं क्या कर सकता हूं जैन धर्म की खिदमत में? आप इतना वचन दे दीजिए कि पर्युषण पर्व के 8 दिन आपके शासन में कहीं कोई जीव हत्या न हो और किसी भी जैन स्थानक से कर न वसूला जाए, और आपके महल में बहुत से पंछी पिंजरों में बंद हैं, उन सबको मुक्त कर दीजिए। उसी तरह अपने मन को हिंसा से मुक्त कर दीजिए, शांति के मार्ग पर आ जाइए। समय के गर्भ में ऐसी भी कथाएं हैं जहां उल्लाल की रानी अबक्का जैसे जैन श्रावकों के अहिंसा प्रेम को उनकी कमजोरी समझ लेने की भारी भूल की गई। महारानी, पुर्तगाली सेना बहुत तेजी से हमारे तटों की ओर बढ़ रही है। अब संकट धर्म का है। हम अहिंसावादी हैं, तो इस संकट का सामना कैसे करेंगे? मेरे बहादुर सिपाहियों, मैं रानी अबक्का चौटा ये ऐलान करती हूँ कि हम पुर्तगाली घुसपैठ और आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम अहिंसावादी हैं, परंतु हमने 80 का मंत्र भी अहिंसा की मूर्ति महाराज ऋषभदेव जी से ही लिया है। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए आज 80 उठाने का समय आ गया है। पांडवों ने भी 5 गांव मांगकर किया था शांति का आह्वान, पर नहीं माना वो दुष्ट दुर्योधन, और हुआ महाभारत संग्राम।
अहिंसा परमो धर्मस् तथा हिंसा परो दमः अहिंसा परमं दानम् अहिंसा परमस्तपः अहिंसा परमो यज्ञस् तथा हिंसा परं बलम् अहिंसा परमं मित्रम् अहिंसा परमं सुखम् सिंधु चढ़ आया संकट है संग लाया शत्रु भी अब गिर आया अब तो रण होगा अब तो रण होगा अब तो रण होगा अब तो रण होगा निर्बल हमको माना है सत्य न जाना है हमको बल दिखलाना है अब तो रण होगा अब तो रण होगा अब तो रण होगा अब तो रण होगा अहिंसा हमारी शक्ति मातृभूमि की रक्षा फिर भी आज साथियों हमको करनी आया आया समय समर का शांति में है पूरी आसक्ति किंतु रक्षा भी अधिकारों की करनी स्वयं हमको ही होगी आया आया समय समर का आया आया समय समर का आया आया समय समर का आया आया समर का तुझे पता है ना विक्रमादित्य कि अगर तू बोला तो मैं फिर से उड़कर अपने पेड़ पर बैठ जाऊंगा। तो बस सुनता रह। तुझे आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने जैन पंथ का मार्ग दिखाया। जैन पंथ के मार्ग पर चलकर तू सृष्टि का सबसे महान सम्राट कहलाया। तूने प्रजा के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाई और न्याय व्यवस्था को भी मजबूत किया। तूने विक्रमी संवत की स्थापना की। फिर तुम मुझ जैसे प्रेत के चंगुल में कैसे फंस गया? बेताल, तुम बुराई का वो प्रतीक हो जो किसी पेड़ पर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही रहता है, जो हमें हमारे संशयों, शंकाओं और लोभ में फंसाकर सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की ताल को बिगाड़ सकता है। इसीलिए तो तुम बेताल कहलाते हो। मैं समय को यही सीख दे रहा हूं कि बेताल के जाल में ना फंसकर तीर्थंकरों द्वारा दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। तू फिर से बोल पड़ा, इसलिए लो मैं तो चला। पर याद रखना, आने वाले समय में देश पर, राष्ट्र पर संकट आने वाला है। उस समय ये सत्य, अहिंसा और त्याग कहां तक सफल होंगे? बेताल, ढूंढने जाओगे तो राष्ट्र प्रेम, त्याग और दानवीरता के एक नहीं अनेक उदाहरण तुम्हें इतिहास स्वयं दे देगा। मेरे गुरु पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं कि 1199 वर्षों बाद एक मुझसा ही प्रतापी राजा होगा जो विश्व कल्याण के कार्य को आगे लेकर जाएगा।
हे कुमारपाल राजा, महाराज विक्रमादित्य के गुरुदेव की भविष्यवाणी आपसे ही सिद्ध हुई है। मित्र, मैंने तो प्रयास किया है कि गुजरात प्रांत में जैन धर्म के प्रचार को बल मिले। तुर्की आक्रांताओं को लगा था कि वो हमारे धर्म को हानि पहुंचा पाएंगे, परंतु जीवराज पापड़ीवाल जी, आपने पंथ और राष्ट्र सेवा में लगभग 1 लाख जैन चित्रपटों और प्रतिबिंबों की स्थापना कर अपने धर्म की शक्ति दिखा ही दी। सेठ शांतिदास जी, इस महान ट्रस्ट के पीछे आपके क्या सुविचार थे? मैंने आनंद और कल्याण के भावों से प्रेरित होकर आनंद जी कल्याण जी ट्रस्ट की स्थापना की, जो बहुत से जैन स्थानकों की सुव्यवस्था का कार्य कर रही है और भविष्य में भी करती रहेगी। धर्म ये करता आया, राजाओं का मार्गदर्शन है। जैन धर्म के यश की गाथा ऐसी अद्भुत अनुपम है। महाराणा प्रताप, हमने जो किया वही उचित है। इस समय कुंभलगढ़ का जंगल ही हमारा सही ठिकाना है। हमको फिर से सेना को जुटाना होगा। पर कैसे आन बचाऊं मैं, कैसे सैन्य जुटाऊं मैं? भामा, कठिन समय आया है। कैसे कैसे साहस पाऊं मैं? प्रताप, ये भामा शाह जगड़ू शाह की परंपरा को जानता है। जैन मुनि देवसूरी के मार्गदर्शन से जगड़ू शाह ने अपने सब खजाने खोल दिए और कच्छ के अकाल में लाखों मानवों और पशुओं की जान बचाई थी। अपनी मां के सम्मान में राजा संप्रति ने अपने जीवन काल में 1 लाख से अधिक जैन मंदिरों की स्थापना की और 1 करोड़ से अधिक मूर्तियों को प्रतिष्ठित किया। मैं भी उसी जैन परंपरा का परम अनुयायी हूं। देश की आन बचाने को भरे खजाने खोल दिए। भामा का सब प्रताप का है। शब्द ये मैंने बोल दिए। जब जीवन और सभ्यता के हर पहलू पर जैन विचारों का प्रभाव पड़ रहा था, तो वास्तुशिल्प इससे कहां छूते रहने वाले थे। शिल्प कला का ऐसा अद्भुत दूजा नहीं उदाहरण है। जैन परंपरा का वास्तु से हो गया अनुपम संगम है। महाराज वीर धवल आज तक इसी बात पर गर्व करते आए हैं कि तेजपाल और वस्तुपाल जैसे वीर सेनापति सबके पास नहीं होते, परंतु आज उनको इस बात पर भी गर्व होगा कि आप दोनों ने दिलवाड़ा के इन अद्भुत मंदिरों की रचना भी करवाई है।
ये सब आपके कारण ही संभव हो पाया है देवी अनुपमा। एक ऐसे पुजारी को यहाँ लाना जो जैन परंपरा से नहीं है, और उसके लिए इन मंदिरों के साथ में ही हिंदू मंदिर बनवाना भी आपके ही सुविचार थे ना देवी। ये संवेदना और संप्रभुता भी जैन विचारों की ही देन है। आइए, इन मंदिरों का निर्माण करने वाले सभी कलाकार और श्रमिक आपकी प्रतीक्षा में हैं। मुझे अपना वचन याद है। इस अद्भुत मंदिर को बनाने में जितनी रेत आपने संगे मरमर को तराश कर निकाली है, उसके वजन जितना सोना आप सबको इनाम में दिया जाएगा। आपकी महीन कला ने ही संसार को इतनी पेचीदा नक्काशी वाली मूर्तियां दी हैं। दिलवाड़ा के समृद्ध मंदिर उस परंपरा का हिस्सा बनेंगे जिसमें चामुंडराय द्वारा गोमतेश्वर में बनाई गई बाहुबली की अखंड प्रतिमा आती है, जिस पर संपूर्ण जैन समाज को गर्व है। वही परंपरा जिसमें एलोरा की गुफाओं के उत्तरी भाग की गुफाएं आती हैं, जो जैन वास्तुकला और तीर्थंकरों की जीवंत मूर्तियों से सजी हैं। ये सभी मिलकर संपूर्ण विश्व में जैन वास्तुकला का गौरवशाली प्रतिनिधित्व करेंगी। समय का रथ जब आधुनिकता की ओर बढ़ा, तब जैन बुद्धिजीवियों और जन नायकों ने विश्व पटल पर जैन धर्म का यशगान किया। कभी पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में वीरचंद गांधी ने, तो कभी स्वतंत्रता संग्राम में मोहनदास करमचंद गांधी ने। Jain ethics direct conduct to be so adapted as to ensure the fullest development of the soul, the highest happiness. That is the goal of human conduct, which is the ultimate end of human action. May peace rule the universe. May peace rule in kingdoms and empires. May peace rule in the house of friends. May peace rule in the hearts of enemies. गांधी जी, आपके अहिंसा के मंत्र को आज पूरा संसार मान रहा है। लाला लाजपत राय जी, आप तो स्वयं जैन धर्म के अनुयायी हैं। आप जानते हैं कि ये मंत्र मेरा नहीं है, ये तो श्रीमद् राजचंद्र जी का दिया हुआ है, जिन्हें मैं स्नेह से कविश्री कहता हूँ, जिन्होंने इस कलयुग में धीरे धीरे लुप्त हो रहे मोक्ष के मूल मार्ग को मेरे लिए और संसार के लिए जागृत किया। उस समय मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर जब मैं अफ्रीका में वकालत कर रहा था। मोक्ष क्या है? मोक्ष आत्मा का अज्ञानता और कर्मों के बंधन से छूट जाना। क्या ये जानना संभव है कि मुझे मोक्ष मिलेगा या नहीं? तुम्हारे हाथ पर बंधी रस्सी जब खुलती है तो पता चलता है ना कि बंधन खुल रहा है, और जल्दी ही बंधन से मुक्ति हो जाएगी। ऐसे ही बंधन खोलते रहो, मोक्ष दिखना आरंभ हो जाएगा। यदि सांप मुझे काटने आए तो क्या उसको मारना हिंसा है? यदि ये जान लिया कि शरीर तो नश्वर है, तो इस नश्वर की रक्षा के लिए किसी भी जीव को मारना हिंसा ही है। और यदि नहीं माना कि शरीर नश्वर है, तो ज्ञान से वैसे ही बहुत दूर हो गांधी। अभी अहिंसा कहाँ समझ पाओगे। कवि श्री के ज्ञान ने मन में मंथन कर दिया। कवि श्री तुम धन्य हो, मुझको सक्षम कर दिया। चल पड़े अहिंसा पथ पे करने को संघर्ष हम, मातृभूमि की आजादी का लक्ष्य ले। एक भी अब वार न होगा, हम सहेंगे वार सब। हम
नहीं है पर हिंसा के पक्ष में। आजादी भी आएगी, ये गुलामी जाएगी, सत्य और अहिंसा के ही रास्ते। ये धुआं छट जाएगा, फासला घट जाएगा, हम चलेंगे मन में ये विश्वास ले। सत्य के पथ पर हम बढ़े, मंत्र अहिंसा का पढ़े, पीर पराई जान के जागृत जन हम सब बने। सत्य के पथ पर हम बढ़े, मंत्र अहिंसा का पढ़े, पीर पराई जान के जागृत जन हम सब बने। सत्य के पथ पर हम बढ़े, मंत्र अहिंसा का पढ़े, पीर पराई जान के जागृत जन हम सब बने। और अब वो समय रथा पहुंचा है साल 2024 में, जब आज की तेजस्वी युवा पीढ़ी अपने सद्कर्मों से विश्व भर में जैन धर्म का यशगान कर रही है। So friends, here we have 3 young Indian entrepreneurs who all come from a community that represents only 0.5% of Indian population. But this community, despite being so less in numbers, contributes 24% to total income tax, 25% to total GDP of India, and an astonishing 62% of total charity funds. Please, tell us more about this community. The Jain community has made remarkable contributions across various fields since independence. हमने व्यवसाय, परोपकार और पर्यावरण संरक्षण में बहुत गहरी छाप छोड़ी है। Yes, and Kasturbai Lalbhai worked for the redevelopment of Jain temples, Indian Swadeshi movement, industrial and business growth, and setting up of IIMs with equal energies. Did you know? He was a Jain. Business magnate Premchand Raichand, who founded the Bombay Stock Exchange, contributing to India's financial infrastructure, was also a Jain. Yes, and Vikram Sarabhai, who was a key figure in India's space program and laid the foundation for ISRO, was also a Jain. मगर हमारे लिए जैन समाज का सबसे बड़ा योगदान समाज को शांति, अहिंसा और आत्मज्ञान के मार्ग पर ले जाना है। तो पर्सनली आपको इस रास्ते पर चलने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी से, जो किसी भी भौतिक सफलता को सफलता मानते ही नहीं, जो आत्मज्ञान को सफलता मानते हैं, जिन्होंने तीर्थंकर भगवानों के मूल मार्ग को मटेरियल वर्ल्ड में भी सरल करके बता दिया, हमको आत्मशुद्धता का सही रास्ता दिखा दिया। एक बार फिर जैन धर्म के सिद्धांतों से नई पीढ़ी को जोड़ा, जिनकी कृपा से मैं अपने पूज्य गुरुदेव श्री से मिली। वो गुरुदेव श्री जिन्होंने इस मार्ग को हमारे लिए इतना सरल करके बताया कि आज मेरी पीढ़ी भी जैन धर्म के मार्ग पर चल रही है। वो जिनकी एक झलक पाकर मैं और मेरे जैसे लाखों लोग आत्मशुद्ध हो जाते हैं। वो जो मेरे दर्द में एक माँ की तरह पीड़ित भी हो जाते हैं और मेरे सुख से एक बालक की तरह मुस्कुरा भी देते हैं। वो जो दुनिया में कहीं भी हो मगर मेरे पास रहते हैं और मुझे अपने पास रखते हैं। वो जो हर मुश्किल रास्ते पर मेरा हाथ पकड़कर मुझे पार लगा देते हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव श्री जो इस समय भी मुझे देख रहे हैं और मेरे मन के भावों को मेरी भेंट समझकर स्वीकार भी कर रहे हैं, जिनका आज इस धरती पर हमारे साथ होना अपने आप में जैन धर्म का यशोगान है।
धर्म का यशोगान, ये है जैन धर्म का यशोगान। जैन धर्म का यशोगान, ये है जैन धर्म का यशोगान। जैन धर्म का यशोगान, ये है जैन धर्म का यशोगान। जैन धर्म का यशोगान, ये है जैन धर्म का यशोगान। जैन धर्म का यशोगान, ये है जैन धर्म का यशोगान। जैन धर्म का यशोगान, ये है जैन धर्म का यशोगान। जैन धर्म का यशोगान, ये है जैन धर्म का यशोगान। जैन धर्म का यशोगान, ये है जैन धर्म का यशोगान। जैन धर्म का यशोगान, ये है जैन धर्म का यशोगान। जैन धर्म का यशोगान, ये है जैन धर्म का यशोगान। जैन धर्म का यशोगान, ये है जैन धर्म का यशोगान। जैन धर्म का यशोगान, ये है जैन धर्म का यशोगान। जैन धर्म का यशोगान, ये है जैन धर्म का यशोगान। जैन धर्म का यशोगान, ये है जैन धर्म का यशोगान। जैन धर्म का यशोगान, ये है जैन धर्म का यशोगान। जैन धर्म का यशोगान, ये है जैन धर्म का यशोगान। जैन धर्म का यशोगान, ये है जैन धर्म का यशोगान। जैन धर्म का यशोगान, ये है जैन धर्म का यशोगान। जैन धर्म का यशोगान, ये है जैन धर्म का यशोगान। जैन धर्म का यशोगान, ये है जैन धर्म का यशोगान। जैन धर्म का यशोगान, ये है जैन धर्म का यशोगान। जैन धर्म का यशोगान, ये है जैन धर्म का यशोगान। આપણે સૌ કેટલા બધા કૃપાવંત છે કે આવો જૈન ધર્મ, આવો વિતરાગનો ધર્મ, પ્રભુ મહાવીરનો ધર્મ આપણને સૌને પ્રાપ્ત થયો છે. અને માત્ર એટલું જ નહીં, તે જૈન ધર્મના મર્મને સમજાવનાર પરમ કૃપાળુ દેવ અને પ્રત્યક્ષ સદગુરુદેવ નું શરણ આપણને પ્રાપ્ત થયું છે. Friends, all these performers, actors, dancers are mumukshus. They are working, they are studying, they are homemakers. તો પોતાના વ્યસ્ત જીવનમાંથી સમય કાઢી માત્ર પોતાની ભક્તિના કારણે તેઓએ આ પ્રયોગમાં પાર્ટિસિપેટ કરી પ્રેક્ટિસિસ માટે દૂર દૂરથી આવી આટલા બધા યુથ, ઇવન જેઓએ લાસ્ટ વીક 28ના પારણા કર્યા હતા, તેઓએ 28ના પારણાના નેક્સ્ટ ડે આવી અને પ્રેક્ટિસિસમાં જોઈન થઈ ગયા છે. I now request Puja Gurudev Shri to kindly grace us on stage.
let us now thank all those who have been instrumental in putting up this wonderful musical dance and drama performance. I would like to call upon first the professional team who has been involved in the making of this dance musical. The writer, director and creative visualizer of this drama, Shri Atul Satya Kaushik ji. अतुल जी के साथ हमारा परिचय पिछले वर्ष चक्रव्यूह ड्रामा में हुआ था, जब चक्रव्यूह ड्रामा धर्मपुर में प्रस्तुत हुआ था। अतुल जी को स्पिरिचुअल बेस्ड ड्रामाज में बहुत रुचि है। ही इज वेरी एबल एंड अ मल्टीफैसेटेड इंडिविजुअल। ही इज ऑल्सो द डिजाइनर एंड कंटेंट राइटर फॉर म्यूजियम्स लाइक कुरुक्षेत्र में महाभारत म्यूजियम, अमृतसर में वाल्मीकि म्यूजियम। एंड द मेन थिंग इज दैट सच अ डिफिकल्ट टास्क in such a short time of 35 minutes to talk about so many heroes of Jainism and putting up a wonderful dance musical is his forte. I thank Atul ji for his wonderful work. The dance direction has been done by Anjali Munjal ji. Anjali ji is based in Delhi, and specially for her practices, she used to come to Mumbai. The unique and captivating dances to enhance the dramas is her contribution to this performance. The music composition and production was done by Anik Sharma ji. His music added depth and emotions to this wonderful performance. I also would like to thank the wonderful support team, the project head Latika Jain ji, Project Coordinator Iman Khan ji, Assistant Director and Acting Coaches Cheshta Sharma ji, Lalit Bharadwaj ji and Digant Sharma ji. Production Management Sumit Negi ji and Devansh Gulati ji. This entire support team very enthusiastically spent numerous hours holding acting workshops કે નોન એક્ટર્સ પાસેથી એક્ટિંગ સરસ રીતે કરાવી તે તેમની ખાસિયત છે. Once again, a big round of applause to all our professional team. And I would like to request the entire team to collect a token of our love from the revered hands of Pooja Gurudev Shri. I would also like to thank Kamlesh ji who had operated the lights. Thank you the entire team to once again be a part of this wonderful performance. I now call upon the core team of Sevaks who was involved in the production of this entire drama. I invite the core team on stage. The core team, youth, dedicated individuals, from research to recordings, from costumes to props, from stage materials to LED design, managing practices, auditions, logistics, rehearsals, food, everything for all the participants. The overall in charge of the core team, Aditya Mehta. કહી શકાય કે આદિત્યએ પોતાની માનો વારસો લીધો છે.
Aditi Dalal, drama rehearsals in charge. Neha Gala Mehta, dance rehearsals in charge. Vama Gala, production coordinator. Shikhar Shah, script coordinator. Soham Panchali, research head. Rekha Dalal, drama costumes head. Griha Dalal, dance costumes head. Sona Talsania, props head. And Nishi Shah, LED design head. And આ સિવાય a big round of applause for all the back-end sevaks, part of the above teams who passionately and dedicatedly જેમને પોતાની સેવા આપી છે જૈન ધર્મના યશોગાન માટે. And a special, very special mention of Atmarpit Maulik ji being the project head, leading the entire team for this wonderful production with his years of experience and love for Sahib Ji and the mission. At the same time creating this fantastic new young team, giving them the freedom to have their creativity. At the same time also using his experience to make the best production. Thank you Maulik Ji from all of us here. જેમ જૈન ધર્મથી આપણે સૌ આટલો બધો આપણા જીવનમાં ઉત્થાન અનુભવી રહ્યા છે, તેવી રીતે બાળકો પણ આ પર્યુષણ મહાપર્વમાં સુંદર રીતે પોતાનો સમય એટલો સદુપયોગ કરી રહ્યા છે અને જૈન ધર્મનો મહિમા સમજી રહ્યા છે. Today afternoon there was a special workshop organized specially for the young children aged 6 to 11 years. I Love Paryushan. I Love Paryushan is a creative and immersive workshop for children aged 6 to 16 years that aims to nurture and strengthen their bonds with their roots. In this workshop, building a strong foundation, the younger group of children understood the concepts of Dan, Shil, Tap and Bhav. They also deepened their love for Lord Mahavir through stories on compassion, forgiveness and more. The teens of today delve deeper into the timeless wisdom of 18 Papsthanaks. Apt for their age, this knowledge will be their guiding light for decision-making during these crucial years of their lives. And not only in Mumbai, I Love Paryushan created waves across the globe. SRD centers of Chennai, Bengaluru, Vadodara, Nagpur, Ahmedabad, Raipur, Pune, Ludhiana, Kolkata, Surat, Sikandrabad, Botad in India, and global centers like Dubai, Muscat, Antwerp, Manchester, London, Phoenix, Austin, Toronto, Sydney, Canberra, Melbourne and Brisbane have also participated in conducting these workshops. Thousands of children were supercharged and are now looking forward to celebrating this monarch of all Jain festivals. Due to an overwhelming response, we have opened one more class for children aged 6 to 16 years tomorrow at NSCI Dome. In case you haven't registered your child, you can do so now. Scan the QR code on the screen or visit the SRD stall after the program to register at the earliest. મિત્રો, ધર્મ શિરોમણી પરમ કૃપાળુદેવ 17 વર્ષ કરતા નાની કુમાર વયે ધર્મ વિશે કાવ્ય રચ્યું હતું, જેમાં તેઓશ્રીએ ધર્મનું મહાત્મ્ય સમજાવતા ધર્મ વિના જીવન કેવું હોય તે માટે કહ્યું કે ધર્મ વિના પ્રીત નહીં, ધર્મ વિના રીત નહીં, ધર્મ વિના હિત નહીં, કશું જ ન કામનું, ધર્મ વિના ટેક નહીં, ધર્મ વિના નેક નહીં, ધર્મ વિના ઐક્ય નહીં, ધર્મધામ રામનું, ધર્મ વિના ધ્યાન નહીં, ધર્મ વિના જ્ઞાન નહીં, ધર્મ વિના ભાન નહીં, જીવ્યું કોણા કામનું. પ્રભુએ જો આટલું મહત્વ ધર્મનું ગાયું તો ધર્મ શું છે એ સમજવું જ રહ્યું. અને આ વર્ષે આપણા ચિન્મય ચિંતામણી પરમ કૃપાળુદેવે મોકલ્યો ખાસ આપણા માટે ધર્મના યથાર્થ સ્વરૂપના બોધને ઉજાગર કરતો અતિ કલ્યાણકારી, અતિ મંગળકારી પત્રાંક 903. અને માત્ર એટલું જ નહીં, આ પત્રના આધારે
ધર્મના ગૂઢ રહસ્યોને આપણા જેવા સંસારી જીવો માટે સરળ, સુગમ અને રસમય બનાવવા મોકલ્યા અપૂર્વ વાણી અને પરમશ્રુત જેવા લક્ષણોથી સમૃદ્ધ પ્રત્યક્ષ સદગુરુદેવને આ પર્યુષણ પર્વની આરાધના થકી અમે સર્વ સદધર્મની સમજણને દ્રઢ કરી સાચા ધાર્મિક બનીએ, એ જ પરમ કૃપાળુ દેવના પરમ પાવન ચરણોમાં પ્રાર્થના. મિત્રો, પર્યુષણ પર્વ દરમિયાન પ્રવચન બાદ શ્રવણ મનન કરી શકીએ એ માટે આપણે શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃતજી પત્રાંક 903 ધર્મનું યથાર્થ સ્વરૂપના ઓડિયો વિડીયો સ્ક્રેચ કાર્ડ્સ સેલ્સ કાઉન્ટર પરથી અથવા ઈ ડિવાઇન શોપ પરથી મેળવી સદગુરુ એનલાઇટન્સ એપ પરથી આજથી ડાઉનલોડ કરી શકીશું. તેમજ ડિજિટલ ડાઉનલોડ પણ કરી શકાશે. હવે સાક્ષાત ધર્મમૂર્તિ પ્રત્યક્ષ સદગુરુદેવને વિનંતી કરું છું કે પત્રાંક 903ના પ્રથમ પ્રવચનનું અમને પાન કરાવશોજી, જેમાં આજનો વિષય છે ધર્મ એક વિજ્ઞાન. પર્યુષણ પર્વાધિરાજની પ્રથમ રાત્રિ સભાના સમાપને આરતીનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી પરિવારો છે અશોકભાઈ મહેતા, તેમના ધર્મપત્ની કુમુદબેન તથા પરિવાર, લંડનના સદગત વ્રજલાલભાઈ મહેતા, તેમના ધર્મપત્ની સદગત વનિતાબેનના સ્મરણાર્થે તેમના પરિવારજન, ધરમપુર આશ્રમમાં આજના પ્રથમ દિવસના સ્વામી વાત્સલ્યનો લાભ લેનાર આદરણીય રેખાબેન દિલીપભાઈ ઝવેરી તથા પરિવારને ચામર ભક્તિનો લાભ આપવામાં આવ્યો છે. આપણા અનન્ય આશ્રયદાતા સજીવન ધર્મમૂર્તિ સજાત્મ સ્વરૂપ સ્વામી પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને તિલક કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન ધરમપુર યુએસએના પ્રેસિડેન્ટ મિતેશભાઈ કામદાર, તેમના ધર્મપત્ની અલ્પાબેન તથા પરિવાર. ઓમ શ્રી રાજચંદ્રાર્પણ મસ્તુ. बहुपकार कृपा
श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत अंक 903 मुंबई कार्तिक वद 11 मंगल 1956 પ્રાણી માત્રનો રક્ષક બંધવ અને હિતકારી એવો કોઈ ઉપાય હોય તો તે વિતરાગનો ધર્મ જ છે. પ્રાણી માત્રનો રક્ષક, પ્રોટેક્ટર, બંધવ, not exactly brother, but relative or friend, who would stay with you in all circumstances, in all situations. પ્રાણી માત્રનો રક્ષક, પ્રોટેક્ટર, બંધવ, ફ્રેન્ડ અને હિતકારી, બેનિફેક્ટર એવો કોઈ ઉપાય હોય તો તે વિતરાગનો ધર્મ છે. So having studied in a Parsi school, August, the month of August would be the best month of the year. So being a Parsi school, we used to have 10 days Gatha holidays, the Parsi festival, which eventually became only 2 days and now only 1 day. But Gatha holidays are for 10 days. Then we have the Raksha Bandhan and Janmashtami, and so holidays as holidays. So I was always curious, what is this Gatha holidays? Like, it would be fun for us, but what is this Gatha holidays? The holy book of the Parsis, as you all know, Zend-Avesta, it consists the entire Parsi religious literature. Zend-Avestaમાં સમસ્ત પારસીઓનું ધર્મનું જ્ઞાન રહેલું છે. The most prominent part of Zend-Avesta is called Gathas, meaning the hymns written by the prophet Zoroaster or Zarathustra, which consist of the teachings and the principles of Parsi or say Zoroastrianism. So why am I telling you this? During the Gatha holidays, it is a ritual. Akhu Shastra, khas karine the Gathas, the hymns by Zarathustra, should be annually revised. એટલો પાઠ દર વર્ષે રિવાઇઝ કરવાનો. રાધર પ્રીસ્ટ જે હોય એ આખું ચેન્ટ કરે અને તમે બેસીને સાંભળો. The last day being Papeti. What is Papeti? Day of repentance. Day of repentance meaning you reflect upon all the wrongdoings of the whole year. You reflect upon it, you repent, you ask for forgiveness, you purify yourself on the day of Papeti, and the next day is Navroz, meaning the Parsi New Year. Now, New Rose Day. Roj kahiye na, the Roj. So you cleanse yourself, you purify yourself on the day of Papeti. Prepare yourself for the upcoming year. Isn't it similar to Paryusha? Somewhere
7 દિવસ સુધી આપણે પણ કલ્પસૂત્રનું વાંચન કરીએ, ધર્મનું સ્વરૂપ પાછું રિવાઇઝ કરીએ. એવું નથી કે તમે સાંભળ્યું નહીં હોય, સમજ્યા નહીં હોય, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક તમારી ધર્મ ક્રિયાઓ મિકેનિકલ બની ગઈ હોય, પર્પસ ગુમાવી ચૂક્યું હોય, પેશન ગુમાવી ચૂક્યું હોય, તો પાછા 7 દિવસમાં તમે આરાધના કરીને એ પર્પસ, એ પેશન, એ પ્રેક્ટિસનો સંકલ્પ, ભાવના તમે પાછું લાવો. અને જેમ પપેટીના દિવસે પારસીઝો they reflect upon their wrongdoings and ask for forgiveness, repentance. એમ જ જાણે કે સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ કરીએ, પાછું એ પાપ દોષ ન સેવાનું પ્રત્યાખ્યાન લઈએ, મિચ્છામિ દુક્કડમ કહીને પાછી વિશ્વ મૈત્રી સ્થિર કરીએ હૃદયમાં. સો સિમિલર. માટે જ 7 દિવસનો આપનો વિષય રહેશે ધર્મનું યથાર્થ સ્વરૂપ. આ એક જ વચનામૃતના આધારે કઈ રીતે ધર્મ, વિતરાગનો ધર્મ એ આપણો રક્ષક બને છે, બંધવ બને છે, આપનું હિત કરે છે. એ જુદા જુદા વિષયો, જુદા જુદા એંગલથી, જુદા જુદા ડાયમેન્શનથી ધર્મ એક વિજ્ઞાન, રિલિજન અ સાયન્સ, કાલે રિલિજન એન્ડ આર્ટ, ધર્મ એક કલા, એવી રીતે ધર્મ એક જાગરણ, એન્ડ અવેકનિંગ, ધર્મ એક રૂપાંતરણ, ધર્મ એક પરિણમન, ધર્મ એક પ્રયોગ, એક જાગરણ, ધર્મ એક મસ્તી, ધર્મ એક ઉપલબ્ધિ. આ બધા જુદા જુદા એંગલથી આપણે ધર્મનું સ્વરૂપ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. શું આ રીતે ધર્મ થાય છે? 2005માં મને ડાયાબિટીસ આવી. 2005માં ડાયાબિટીસ ડિટેક્ટ થયું. પછી મારે કોલકાતા જવાનું થયું. કોલકાતા એટલે મીઠાઈની દુનિયા. કોઈના ઘરે પાણીનો ગ્લાસ પહેલા ના આપે, સંદેશ આપે. અને ભોજનમાં રસગુલ્લા તો હોય જ. કહેશે મારે ભોજન કરવાનું હતું, એમાં રસગુલ્લા પીરસાયા, મેં છેલ્લે માટે રાખ્યા. બધું જમીને શાંતિથી પછી રસગુલ્લા ખાવા ગયો. ત્યાં મને અટકાવવામાં આવ્યો. બાપા તમને ડાયાબિટીસ છે. આખું રસગુલ્લું નીચોવી બધો રસ કાઢી અને ગુલ્લુ, રસગુલ્લા માઇનસ રસ ઇઝ ગુલ્લુ, મારા મોઢામાં નાખી. પાણી પી પીને ધક્કા મારીને અંદર નાખ્યો. સો રસગુલ્લા વિધાઉટ રસ એન્ડ ધર્મની ક્રિયા વિધાઉટ રસ, આઈ ટેલ યુ ઇટ્સ હોરિબલ. પનીરનું ઢેફું એમનું એમ ખાવું રસ વિના. અને તે વખતે મને સ્ટ્રાઇક થયું, જો મારી ભક્તિ રસ વિનાની હોય, મારું મેડિટેશન રસ વિનાનું હોય, મારું જપ તપ કે કોઈ પણ પ્રકારનું ધર્મ આરાધન જો રસ વિનાનું હોય, તો મને જ ભાવતું નથી, તો પરમાત્મા તો કઈ રીતે એક્સેપ્ટ કરે? પરમાત્માને એક્સેપ્ટ કરવાનું કઈ રહેતું જ નથી. પરંતુ જે મને આનંદ ના આપી શકે, જે મને શાંતિ ના આપી શકે, જે મને મનની સમાધિ ના આપી શકે, તો હું ખાલી નામ બદલું, ડ્રેસ બદલું, ક્રિયા બદલું. આવું તો મારી સાથે થયેલું. વર્ષો પહેલા 2004થી મદ્રાસ જવાનું થાય, દર વર્ષે જવાનું થાય કે દર 2 વર્ષે એકવાર જવાનું થાય. સડનલી મેં સાંભળ્યું મદ્રાસ હેઝ ચેન્જ ટુ ચેન્નાઈ. આઈ વોઝ એક્સાઇટેડ કે લાવો જોવા જઈએ.
આખું બદલાઈ ગયું. મદ્રાસનું ચેન્નાઈ ગયો, બધું સેમ. એગ્મોર સ્ટેશન જ્યાં હતું ત્યાં જ હતું અને જેવું હતું તેવું જ હતું. તો મેં કીધું આ તો ખાલી નામ બદલ્યું છે, અને તમે નામ ખાલી બદલી લો. હવે મુમુક્ષુ, અનુયાયી, એનાથી કામ નહીં થાય. પેલો શેરસિંહ નામનો ગુરખો હતો, ખાસ રાખ્યો, અને એક કૂતરો એની પાછળ આવ્યો તો શેરસિંહ ભાગવા લાગ્યો. હવે નામનો જ શેર, કૂતરો આવે છે તો ભાગવા લાગે છે. તો નામ બદલો, ક્રિયા બદલો, ડ્રેસ બોલો, કંઠી પહેરો, કડા પહેરો, તિલક લગાવો. બાહ્ય ચેષ્ટાની વિરોધમાં હું નથી, એ પણ એક સંકેત છે. તિલક કરવા પાછળ બી એક સંકેત છે. તમે હિન્દુઓમાં જોયો, સ્વામિનારાયણમાં જુઓ, તમે શૈવાઇટ્સમાં જુઓ, વૈષ્ણવોમાં જુઓ, જૈનોમાં જુઓ, તો તિલક કરશે. કેટલાક આર્ગ્યુ કરે કે ધર્મ તો ભીતર કરવાનો છે, પછી બહાર આવું બધું શું કરવાનું? નહીં, એમ નથી. તો તમે પરણ્યા કેમ બહાર? વિકાર તો અંદર છે, તો પરણ્યા કેમ બહાર? આ ટીકો બી કંઈક બતાડે છે. એક સધવા સ્ત્રી ટીકો કરે એટલે આપણે લાગે એનો પતિ જીવતો છે, એની પતિ એનું રક્ષા કરે છે. એવી રીતે તમે બી ટીકો કરો તો તમારો ભગવાન તમારી રક્ષા કરે છે, એવો કોઈક ભાવ ઉત્પન્ન કરે છે. મારો પ્રોબ્લેમ માત્ર બારમાં ફેરફાર કરો અને નો ઇનર વર્ક એની સામે છે. એટલે બહારની કોઈ ચેષ્ટાઓ પ્રત્યે વિરોધ નથી, કોઈ નિષેધ નથી. ઇફ ઇટ હેલ્પ્સ યુ ઇન યોર ઇનર જર્ની, ફાઇન. ભૂખ તો ભીતર લાગે છે, પણ જઈએ છે તો રસોડામાં જ ખાવા. એટલે બાહ્ય અને અભ્યંતરનો સંબંધ છે જ વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી. પરંતુ ધર્મનું યથાર્થ સ્વરૂપ શું છે? તો આજનો વિષય છે કે ધર્મ એક વિજ્ઞાન. Religion is a science. બે દિવસના પેર છે. ધર્મ, like when we start studying economics, the first chapter is economics a science or an art? And then it is explained how it is a science, how it is an art. In the same way, मैं ये विषय लीधो because I had done economics in my 9th standard. So as economics science or art, in the same way, is religion a science or an art or both? So today I'm talking on religion a science. Dharma ek vignan. અને કાલે ધર્મ એક કલા. Religion an art. How is it a science? How is it an art? I start my topic today. Now. So what is science? પહેલા તો તમને એ ખબર છે? હું ધર્મ is a science કહું, પણ I have to talk about the dharma part, but I just want to check whether you know what is science. Not that boring physics. I found it boring. And my friends who were very good in science are sitting there. So, Jitu has come, Biren has come. Who else? Is it Rajan? Oh, is it? I don't know. Okay. So, I can see them. So, physics, I didn't like it so much. Chemistry, biology, very good. Once I scored 98 on 100 in both. Once I remember in prelims. Okay. So, what is science? Sometimes you're mistaking science and technology. તમને એમ કે science કેટલું આગળ વધ્યું. You might be meaning technology. But what is science? Science is something universal and objective learning, understanding. Two things. Science is a universal and objective learning. So it tends to focus on the quantitative data and empirical evidences. Quantitative data and
empirical evidence, no Shraddha. Empirical, Panchindriya, empirical evidence and quantitative data. So collecting a data and understanding the subject through a systematic process. This is science. And applying science to create devices for solving your problems or enhancing your life is technology. Okay, but I'm saying about science right now. So science, it's a form of, say, observation and reasoning. Shraddha nahi, reasoning, observation. This is science. So science is a system of acquiring knowledge. Science is a systematic process of acquiring knowledge. And art is a skill of acquiring knowledge. Science is a system, or say a systematic process of acquiring knowledge. ડિફિકલ્ટ બની રહ્યું છે ને, પણ તમને ધર્મ ને સાયન્સ ને જુદા પાડો છો. ધર્મ એ જ એક સાયન્સ છે, એ મારે સમજાવવું છે. So science is a system of acquiring knowledge. Art is a skill of acquiring knowledge, which we'll be seeing tomorrow. So science is an objective understanding and a universal understanding. Let's take this definition of science and go ahead. Dharma ek vignan છે. ધર્મ કઈ રીતે વિજ્ઞાન છે? તો કે વિજ્ઞાન તેને કહેવાય કે જે ગમે તે દેશમાં, ગમે તે કાલમાં, ગમે તે ભાષામાં સેમનું સેમ જ રહે. ઇટ્સ યુનિવર્સલ. in science कहिए 2 + 2 = 4. तो एक गमे ते देश में, गमे ते काल में, गमे ते भाषा में 2 + 2 = 4 ज करे छे. दिवस में के रात में, मुंबई में के लंडन में, हमना के 5000 वर्ष पहला जे यूनिवर्सल होय, जो ऑब्जेक्टिव होय, तेने आपने साइंस कहिए. एग्जाम्पल, if you boil water at 100 degrees centigrade, water turns into steam. In Bombay, even in London. Day, night. 5000 वर्ष पहला અને હમણાં પણ 100 degrees પર જ સાયન્સને જેટલું આગળ વધવું હોય, ટેકનોલોજીને જેટલું આગળ વધવું હોય, પણ 100 degrees પર વોટર ટર્ન્સ ઇન્ટુ ક્વોન્ટિટેટિવ ડેટા અને એમ્પિરિકલ એવિડન્સ સાથે. એટલે ધર્મ એક વિજ્ઞાન છે અને ધર્મને સમજવું હોય તો યુ નીડ ટુ હેવ અ સાયન્ટિફિક અપ્રોચ. વૈજ્ઞાનિક બુદ્ધિ હોય તે ધર્મને સમજી શકશે. હું તો ગભરાણો કે આપણે તો સાયન્સમાં એટલો રસ નહીં, પણ ધર્મને સમજવું હોય તો સાયન્સ તો સમજ, સાયન્ટિફિક અપ્રોચ જ જોઈશે. એટલે ઇટ્સ નોટ કે જેની પાસે સાયન્ટિફિક અપ્રોચ હોય, લોજિકલ સેન્સ હોય, એના માટે ધર્મ કામનું નથી. એને જ ધર્મ સમજાશે, એને જ ધર્મ સમજાશે. અને
10 વાગ્યા સુધીમાં આપણે સમજાઈ જશે કે કઈ રીતે ધર્મ એક વિજ્ઞાન છે. 100 degrees પર વોટર ટર્ન્સ ઇન્ટુ સ્ટીમ. આ પ્રકૃતિનો નિયમ છે. આ નિયમના પાલનમાં ભગવાનની જરૂર નથી. એટલે વિજ્ઞાન કહે છે કે વી ડુ નોટ નીડ ગોડ. ગોડ બીંગ ગોડ એઝ અ ક્રિએટર, પ્રોડ્યુસર, એક્સેટ્રા. વાય? બીકોઝ પ્રકૃતિનો નિયમ છે, તમે પાણીને ગરમ કરતા રહો, 100 ડિગ્રીઝ થશે એટલે એ સ્ટીમ બનશે. બસ. આમાં કોઈ ભગવાનની પૂજા પાઠ, કૃપા, આશીર્વાદ કશું જરૂર નથી. તમારે ખાલી પાણીને ગરમ કરવાનું 100 ડિગ્રી સુધી, એટલે વરાળ થશે. તમારે એમાં કોઈની શરણાગતિ સ્વીકારવાની જરૂર નથી. આખું સાંભળીને જજો ભાઈ, આખું સાંભળીને, નહીં તો કાલે સવારના ભક્તિમાં જ નહીં આવો તમે. પ્રકૃતિના નિયમ અનુસાર થાય છે. એમાં કોઈ ચમત્કાર શક્ય નથી, કોઈ અન્યાય શક્ય નથી, કોઈ અકસ્માત શક્ય નથી. કોઈ ચમત્કાર પોસિબલ નથી કે 94 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ પર વોટર ટર્ન ઇન્ટુ સ્ટીમ. કોઈ અન્યાય પોસિબલ નથી કે 102 ડિગ્રીઝ થઈ ગઈ પણ હજી સ્ટીમ થયું નહીં. કોઈ ચમત્કાર નહીં, મેડિકલ નહીં, કોઈ અન્યાય નહીં, ઇનજસ્ટિસ નહીં, અને કોઈ અકસ્માત એટલે એક્સિડેન્ટલી આપણે બોલીએ એ આપની બુદ્ધિનું માપ નીકળે છે. બાકી ઇફ યુ હેવ અન્ડરસ્ટુડ ધર્મ એઝ સાયન્સ, ધેર ઇઝ નથિંગ હેપનિંગ accidentally. It has a reason and so it happened. What is done is done. It cannot be undone even if you go to London. કઈ રીતે વિતરાગનો ધર્મ સાયન્ટિફિક છે, સાયન્સ છે, એ સમજવાની જરૂર છે. સમસ્ત ધર્મનું જ્ઞાન 2 કેટેગરીમાં વહેંચાયું છે. 2 કેટેગરીઝ. કારણની સમજણ અને કાર્યની સમજણ. સિમ્પલ કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટ રિલેશનશિપ. વોટ ઇઝ ધર્મ ડુઈંગ? એક્સપ્લેનિંગ ટુ અસ ધ કોઝ ઇફેક્ટ રિલેશનશિપ, કારણ અને કાર્ય. આ કારણ આપો એટલે આ કાર્ય થશે જ. આ કારણ નહીં આપો તો આ કાર્ય નહીં થાય. સિમ્પલ. તમે ક્રોધ કરો અને તમારું મનનું ધાર્યું થાય બી, પણ ક્રોધનું ફળ અશાંતિ છે. આ કારણ આપો, આ કાર્ય થાય. પછી રાખડી બાંધો, રક્ષા પોટલી બાંધો, વેરી ગુડ, નાઇસ ડેકોરેશન. પણ ક્રોધ કરો અને રાખડી બાંધો અને મંત્રપાઠ કરો એટલે તમને શાંતિ નહીં મળે. ક્રોધ નહીં કરો, ક્ષમા, પ્રેમ, કરુણા તમે રાખો તો શાંતિ મળશે. આ યુનિવર્સલ અને ઇટર્નલ સિદ્ધાંત છે અને ધર્મ આ સમજાવે છે. બસ. વરસાદ ન પડ્યો તો યજ્ઞ કરવાનો. વરસાદ ન પડ્યો ને યજ્ઞ કરો તો વરસાદ પડશે. આ સાયન્સ નથી. કારણ કે યજ્ઞ ન કરવાના કારણે વરસાદ નથી પડ્યો એવું નથી. તો આ યજ્ઞ ને વરસાદ ને વચ્ચે કારણ કાર્ય સંબંધ જ નથી. અંધશ્રદ્ધા છે. આવું તો કેટલું કરતા હશો. ઈચ્છા પૂરી થાય એના માટે કેટલી માનતાઓ માનતા હશો ને. એ જ્ઞાની કહે છે કારણ કાર્ય સમજણ વિતરાગનો ધર્મ તમને આપે છે અને એ સમજવાની જરૂર છે. કારણ કાર્ય. તને કાર્યમાં શું જોઈએ છે? બંધન. તો તારે શું કરવું જોઈએ તે કારણ સમજાવવામાં આવશે. અથવા તો આ કારણથી તને શું થશે? તો કે બંધન. મોક્ષ જોઈએ છે, મોક્ષ રૂપી કાર્ય જોઈએ છે, તો આ કારણ હોવું જોઈએ. એના સિવાય તું કંઈ પણ કરે તો કારણ જ આપતો નથી તો કાર્ય કેવી રીતે થાય?
કોઝ જ નથી તો ઇફેક્ટ કેવી રીતે આવે? કોઝ ઇફેક્ટ રિલેશનશિપ ઇઝ એક્સપ્લેન્ડ ઇન રિલિજન એન્ડ ધેટ્સ વાય ઇટ બીકમ્સ સાયન્ટિફિક. ઇટ્સ યુનિવર્સલ, empirical, you can understand, you can experience. એટલે આ વાત સમજાવે. જો ભાઈ વર્ષો પહેલા મેં કીધેલું, એક માણસ આવ્યો તો મુંબઈ, ગુજરાતના ગામડામાંથી આવ્યો તો મુંબઈ, અને મુંબઈમાં એના ફ્રેન્ડે કીધું મે બી ધીસ મસ્ટ બી વિચ યર 76, 77. થમ્સઅપ ક્યારે આવી? આઈ નો મેં પહેલી થમ્સઅપ ક્યાં પીધેલી, આઈ નો ઇટ WIAA ક્લબમાં પીધેલી મેં. તે વખતે જવાનું થતું હતું એવી રીતે. સો ઇટ મસ્ટ બી 76 or 70. એનીવન નોઝ? ઓકે, 76 રાખો. તો પેલો નવો આવ્યો તો કે ધીસ ઇઝ અ વન્ડરફુલ ડ્રિંક, ઇટ્સ વર્થ ટ્રાઈંગ. તો કે હમણાં નહીં, મોંઘી છે, પણ મને એક બોટલ આપો અને હું મને જ્યારે પીવી હશે ત્યારે પીશ. એમાં તો એનો જવાનો ટાઈમ થઈ ગયો પાછો. એ ટ્રેનમાં બેઠો, થોડા ટાઈમ પછી એને તરસ લાગી. એને કીધું કે લાવ આ પીવું. હી વોઝ ઇન ધ ટ્રેન. થમ્સઅપની બોટલ મોઢામાં નાખે છે, થમ્સઅપ થોડું અંદર જાય છે. એટલી વારમાં ધ ટ્રેન એન્ટર્સ અ ટનલ. લોનાવલા બાજુ જતો હશે કોઈ વાર, ટનલમાં આવે. ઇન્ડિયન રેલવેઝ લાઇટ્સ ડોન્ટ વર્ક. અંધારું 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 અંધારું. એમ તો હે, અત્યાર સુધી તો આટલો પ્રકાશ હતો, આ જેવું આ બ્લેક ડ્રિંક પીધું કે બધું બ્લેક 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 થઈ ગયું. હી ગોટ સ્કેર્ડ. થોડા ટાઈમ એને વિચાર્યું પછી કે આઈ શુડ સ્ટોપ ડ્રિંકિંગ because this is causing blindness. અને એને પીવાનું બંધ કર્યું. એટલી વારમાં ટ્રેન ટનલમાંથી બહાર નીકળી. એટલે અજવાળું થઈ ગયું. Come on, let's establish the cause-effect relationship. When you have thumbs up, is this the cause-effect relationship? This is the problem. આને કઈ સંબંધ જ નથી. ઇટ્સ જસ્ટ એક્સિડેન્ટલી હેપન કે એ જ ટાઈમે ટનલમાં ગઈ. ધ ડાર્કનેસ ઇઝ બીકોઝ યુ એન્ટર્ડ અ ટનલ એન્ડ ધ ડાર્કનેસ ગઈ બીકોઝ યુ કેમ આઉટ ઓફ ધ ટનલ. ધીસ ઇઝ ધ કારણ એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ કાર્ય, ધીસ ઇઝ ધ કોઝ એન્ડ ધીસ ધ ઇફેક્ટ. પણ તમે રોંગ ચીજ સાથે જોડી લો અને આ જ અજ્ઞાન આપણે દુઃખી કરે છે. લક્ષ્મી છે, અધિકાર છે, પરિવાર છે, પરંતુ અશાંતિ છે, દુઃખ છે. કેટલો બધો ધર્મ કરીએ છીએ, કેટલા પાઠ કરીએ છીએ, કેટલા ઉપવાસ કરીએ છીએ, પણ અંદર કંઈ બદલતું નથી. એટલે શાંતિની અનુભૂતિ થતી નથી. ધર્મ તમને સમજાવશે કારણ અને કાર્ય. એક વાંદરો હતો, એને એક બોટલ મળી, a glass jar, જેનું મોં એકદમ સાંકડું હતું એન્ડ ધેન એની અંદર બોર હતા. વાંદરાએ અંદર હાથ નાખ્યો અને મુઠ્ઠી ભરીને બોર લીધા, પણ હવે બહાર નીકળતું નથી બીકોઝ ધ મોં એનું સાંકડું હતું. એને એમ થાય છે કે બોટલની અંદર કોઈ છે જે મારો હાથ પકડી રાખે છે. Has he understood the cause-effect relationship in the right way? બોટલમાં હાથ નાખ્યો, બોટલમાં કોઈક છે જે મારો હાથ પકડી લે છે. ના, તું બોરનો મોં છોડી દે, તારો હાથ બહાર નીકળી જશે. તો કારણ કાર્યમાં જ ગડબડ કરીએ છીએ આપણે, અને એના કારણે આપણે ખબર જ નથી પડતી આપણું દુઃખનું કારણ શું છે, આપણે અશાંતિનું કારણ શું છે. નાની નાની વાત પર આટલું બધો ડિસ્ટર્બ કેમ થઈ જાઉં છું, આટલો બધો ક્રોધ કેમ આવે? યુ ડોન્ટ રિયલાઇઝ. ધર્મ સમજાવશે, કારણ કે ધર્મ એ વિતરાગનો ધર્મ તમારો રક્ષક છે, તમારો બંધવ છે અને તમારો હિતકારી ઉપાય છે. So, do you get it? One person years back writes to me
જ્યારે લેટર્સનો જમાનો હતો ત્યારે, નોટ ઈમેલ્સ, ત્યારે ઓફકોર્સ યુઝ ટુ કોલ મી સાહેબ દેટ ટાઈમ. સો સાહેબ પ્લીઝ એક્સેપ્ટ મી એઝ આઈ એમ. હા, તે વખતે હું આન્સર બી કરતો હતો. સો આઈ સેડ આઈ હેવ નો પ્રોબ્લેમ, આઈ કેન એક્સેપ્ટ યુ એઝ યુ આર, બટ હું તમને એક્સેપ્ટ કરીશ એમાં તમારા દુઃખ દૂર નહીં થાય, તમારી અશાંતિ દૂર નહીં થાય. ખાલી મને અશાંતિ નહીં વધે એટલું જ, પણ તમારું દુઃખ દૂર નહીં થાય. તમારું દુઃખ, તમારો દોષ જશે તો થશે. સો ઇન્સ્ટેડ ઓફ રાઇટિંગ પ્લીઝ એક્સેપ્ટ મી એઝ આઈ એમ, તમે જો એમ લખો પ્લીઝ ટ્રાન્સફોર્મ મી, પ્લીઝ ચેન્જ મી, પ્લીઝ બદલો કે જેથી હું મારો મિત્ર થઈને જીવન જીવું. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? તમે કારણ રાખશો અને કાર્ય આ જોઈશે તો નહીં થાય. આઈ વોન્ટ પીસ. એવરીવન વોન્ટ્સ. સો આઈ વોન્ટ પીસ. એક જણાએ મને પૂછ્યું, મેં કીધું આઈ ને વોન્ટ કાઢી નાખ એટલે પીસ વિલ રિમેન. આઈ, ઈગો, વોન્ટ, ડિઝાયર્સ. પણ ઈગો બી રાખવું છે, ડિઝાયર્સ પણ રાખવું છે, અટેચમેન્ટ ટુ યોર થિંકિંગ એન્ડ યોર ડિઝાયર્સ રાખવું છે, એન્ડ યુ વોન્ટ પીસ. ધેટ ઇઝ નોટ સાયન્ટિફિકલી પોસિબલ. Logically also it is not possible. That's why I say dharma is a science. એ જો તમને ક્લિયરલી સમજાઈ જાય કે મારે કારણ જે આપવું એ પ્રમાણે કાર્ય થશે, તારા પરિણામોનું અવલોકન કર અને વિતરાગ ધર્મના સિદ્ધાંત સાથે એને મેચ કરવાની કોશિશ કર કે મારા પરિણામ આવા છે, કમ્પેરિઝનના પરિણામ છે, જેલસીના પરિણામ છે, સુપિરિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સ છે, ઇન્ફિરિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સ છે. આવા પરિણામનું ફલ એટલે કે કાર્ય દુઃખ, અશાંતિ, વિકલ્પો, વિકલ્પોનો ટ્રાફિક, lot of toxic thoughts, lot of negative thoughts. आज तो स्ट्रेस છે. lot of thoughts भी नहीं, lot of toxic thoughts, lot of negative thoughts, traffic. યોગી સભાગૃહ પહોંચવાનું હતું, મને કલાક લાગી. NSCI પહોંચવામાં પણ મને 35 મિનિટ લાગી. ટ્રાફિક. સાચો ઉપાય શું છે સમજી લો. તમે 60 ડિગ્રીઝ ઉપર વોટર, યુ આર હોપિંગ ઇટ ટર્ન્સ ઇન્ટુ સ્ટીમ. આ નિયમનો ભંગ નહીં થાય. તમારી પાસે ગમે તેવા ભગવાન હોય કે ગમે તેવા સદગુરુ હોય, એમના આશીર્વાદ હોય, એમની કૃપા હોય, તો પણ 60 ડિગ્રીઝ ઉપર વોટર ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ ટર્ન ઇન્ટુ સ્ટીમ. અને એવું પણ નહીં બને કે 120 ડિગ્રી સુધી વોટર ડિડન્ટ ટર્ન ઇન્ટુ સ્ટીમ. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? તમે નિયમથી વિરુદ્ધ કંઈ થવાનું નથી. ગમે તેવા સદગુરુ હોય તમારી પાસે, ગમે તેટલી એમના માટે ભક્તિ હોય, ગમે તેટલી એની તમારા પર કૃપા હોય ને આશીર્વાદ હોય, એવું બનશે કે એમની કૃપાથી, એમના આશીર્વાદથી અશાંતિના કારણ જ તમે ન રાખો એટલે અશાંતિ ઉત્પત્તિ જ નહીં થાય. એ થશે એટલે ભક્તિ કરવી. પણ અશાંતિના કારણ મૂકીને પછી તું ભક્તામણનો પાઠ કરશે, નિયમથી વિરુદ્ધ થવાનું નથી. એને જ કર્મ થિયરી તરીકે જ્ઞાનીઓએ સમજાવી છે. તો કેટલી વખત કેટલાક લોકો એમના ગુરુની પ્રશંસા કરવામાં અતિશયોક્તિ કરે. અરે અમારા ગુરુએ તો મરેલાને જીવતા કર્યા. જીસસ માટે કહેવાતું હોય છે, મરેલાને જીવતા કર્યા. હવે આ નિયમ વિરુદ્ધ છે, આ શક્ય જ નથી. અને પછી આવી અતિશયોક્તિ કરીને તમે મહિમા વધારશો અને પછી લોકોને એવી અપેક્ષા રહે છે કે આયુષ્ય કર્મ પૂરું થઈ જાય ને, પણ સદગુરુની કૃપા હોય ને તો તમે
જીવિત થઈ જાઓ. આ નિયમ વિરુદ્ધ થવાનું નથી, નિયમ પ્રમાણે થવાનું છે. ગુરુને પ્રાર્થના, ભક્તિ, ભગવાનની સ્તુતિ ભક્તિ કરો કે જેથી તમારા વિચારો જ બદલાઈ જાય. તમે કારણો જ ન આપો કે જેથી અશાંતિ, દુઃખ રૂપી કાર્ય થાય. સો બેઝિકલી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બંધનના નિયમો, મુક્તિના નિયમો, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સમ્યક જ્ઞાન. બિલીવિંગ ઇન ઇટ is called Samyak Darshan. Applying it is called Samyak Charitra. And as the Tattvartha Sutra says, Samyak Darshan Gnan Charitrani Moksha Marga. બંધન મુક્તિ, શાંતિ અશાંતિ, સુખ દુઃખ, એનું કારણ કાર્યનું રિલેશનશિપ તમે સમજો, સમ્યક જ્ઞાન, તમે માનો, સમ્યક દર્શન, અને તમે એનું અનુસરણ કરો, એને પાલો, એને એક્ઝિક્યુટ કરો, એને એપ્લાય કરો, સમ્યક ચારિત્ર. એટલે કે સમ્યક દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર એ મોક્ષનો માર્ગ છે. મોક્ષનો માર્ગ એટલે ધર્મ. તો ધર્મ શું છે? સમ્યક દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર. શું છે સમ્યક દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર? તો કે આ કોઝ ઇફેક્ટનું રિલેશનશિપને તમે યથાર્થ રીતે સમજો. અને એ સમજવા માટે તમે દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્રનું અવલંબન લો, મદદ લો. એ સ્વાભાવિક છે. એક માણસ એની દાઢી કરાવવા માટે એક બાબર એક સલોનમાં જાય છે, અને પેલો જે હજામ છે એ દાઢી કરતા કરતા હવે એનું તો આખો દિવસ આ જ કામ, તો એની સાથે વાતો કરે છે. આઈ ડોન્ટ બિલીવ ઇન ગોડ. ભગવાન હોય તો દુઃખ કેમ છે સંસારમાં? ભગવાન હોય તો બધાનું સારું ઈચ્છે, બધાનું સારું કરે, અને આમ ને તેમ ને એ બધું કહે છે. પેલા એની દાઢી થઈ ગઈ, પૈસા આપીને પેલો બહાર જાય છે. 5 મિનિટમાં પાછો અંદર આવે છે, અને પેલા હજામને કહે છે કે આઈ ડોન્ટ બિલીવ ધેર ઇઝ એની હજામ ઇન ધ વર્લ્ડ. તો કે વાય આર યુ સેઇંગ સો? તો કે હું હમણાં બહાર ગયો ને, એક છોકરાને મેં જોયો, લાંબા વાળ ને લાંબી દાઢી હતી. જો હજામ હોય દુનિયામાં તો એના વાળ લાંબા કેમ થાય? સરખું નાઇસ હેરકટ કેમ ના હોય? તો કે ભાઈ મારી પાસે આવે તો થાય ને. તમે કોઈ સુદેવ, સુગુરુ, સત્શાસ્ત્ર પાસે જાઓ અને આ સમજણ લો, શ્રદ્ધા કરો અને અમલમાં મૂકો તો કાર્ય થાય. તું કરે નહીં તો દુઃખ અને અશાંતિથી. આટલું બધું તમે ટેકનોલોજીના અને એના વખાણ કરો છો, એજ્યુકેશનમાં કેટલા પૈસા ખર્ચો. મને કહો કે આ મિસાઇલ કે મિસલ શું બોલો તમે? અમેરિકામાં શું બોલો? અમે તો મિસાઇલ્સ બોલીએ છીએ. તો આ મિસાઇલ્સ છે કે એટમ બોમ્બ છે કે ન્યુક્લિયર આ છે, આ બધું બનાવનાર એડ્યુકેટેડ હતા કે અનએડ્યુકેટેડ હતા? કોઈ આદિવાસીઓનું ગ્રુપે બનાવ્યું કે એક્સ્ટ્રીમલી એડ્યુકેટેડ લોકોએ જ બનાવ્યું? હા, સી, અંદરની શાંતિ ન હોય તો આ ટેકનોલોજી તમને બરબાદ કરશે, બરબાદ કરશે. તો આપણે એક જ નિયમને ખાલી જોઈએ, શાંતિ અશાંતિના નિયમમાં. હાઉ ધર્મ ઇઝ અ સાયન્સ. આપણે ક્યારેક તમે કોઈને કોઈ બી અશાંતિ અનુભવ્યું જીવન? ઓહો, ઘણા છે એવા જેને અશાંતિ નથી અનુભવી. આ બાજુ અને સોફાસ ઉપર તો બહુ બધા છે જેને અનુભવ્યું જ નથી અશાંતિ. તો હાથ ઊંચા કરો ને, એકદમ સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટીની જેમ. ઓકે, લગભગ બધા જ અશાંતિ. આપણે ક્યારે અશાંતિ અનુભવી છે? સમવેર કોઈક આપની પરિસ્થિતિમાં, સિચ્યુએશનમાં ફેરફાર થયો હોય, આપનું ગમતો ફેરફાર ન થયો હોય, વસ્તુ, વ્યક્તિ કે પરિસ્થિતિમાં ફેરફાર થયો હોય, ત્યારે આપણે થાય. પછી ફાઇનાન્શિયલ હોય, હેલ્થ હોય, રિલેશનશિપ હોય, કાંઈ પણ હોય, ત્યારે આપણે કહીએ કે આ ઘટના ઘટી એટલા માટે હું દુઃખી થયો, હું અશાંત થયો. કરેક્ટ?
આ વાત કેટલી સાચી છે તે સમજીએ પહેલા. કારણ કે વિતરાગનો ધર્મ કહે છે કે પરમાં ફેરફારથી કઈ તારામાં ફેરફાર ન થાય, તારાથી તારામાં ફેરફાર થાય. પરના ફેરફારથી ટેકનિકલ ભાષા બોલું તો પરમાં ફેરફાર એ પરનું પરિણમન છે, એને સ્વના પરિણમન સાથે કોઈ સંબંધ નથી. ટેકનિકલ લેંગ્વેજ, મોર્નિંગ સત્સંગનું થોડું આવી ગયું. પર સંયોગમાં કોઈ પણ ફેરફાર થાય એટલે કે વસ્તુ, વ્યક્તિ કે પરિસ્થિતિમાં ફેરફાર થવાથી તારા અંતરમાં ફેરફાર થવો જોઈએ, એ વાત ખોટી છે. ઇટ્સ અ રોંગ કોઝ ઇફેક્ટ રિલેશનશિપ you have established. Cause is here. My husband does not think properly, do properly. My wife doesn't do. Financial conditions, this, that. આ બધું તે કોઝ અહીંયા ને ઇફેક્ટ અહીંયા, કે એના કારણે હું વરીમાં રહું છું, અશાંતિમાં રહું છું, દુઃખી રહું. તે કોઝ અહીંયા મૂક્યું બહાર અને ઇફેક્ટ અંદર મૂકી. આ વિતરાગનો ધર્મ કે છે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યમાં કાંઈ કરી શકે નહીં. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યમાં કાંઈ, થોડું ડિફિકલ્ટ છે, પણ આ જ વિતરાગનો ધર્મ છે. પણ હંમેશા આપને બ્લેમ બહાર જ કર્યું છે. આપણે થયું કે આવું પેલો ન બોલ્યો હોત, મારું અપમાન ન કર્યું હોત, મને સીધું પહેલા રોમાં બેસવા દીધો હોત તો મને અશાંતિ ન થાત. આ દેખાતું નથી ને આમથી આમ જોયા કરવું. એટલે આ વોલેન્ટિયર્સ જ રિસ્પોન્સિબલ છે. કાર્ડ આપી રાખે છે, જગ્યા આપતા નથી બરાબર. સી હાઉ લોજિકલ ઇટ સીમ્સ કે આ થયું, બહારમાં ફેરફાર થયું એટલે અંદરમાં ફેરફાર થયો. અને આ પેલી મોડી 8:15 આવીને ફર્સ્ટ રોમાં બેઠી અને અમે 7 વાગ્યાના આટા મારીએ છીએ. તો જો અશાંતિનું કારણ, કશે અશાંતિનું કારણ અટકતું જ નથી. યોગીમાં તો 3rd ફ્લોર પર મળતું હતું, NSCIમાં બી એવું જ લાગે છે. અશાંતિનું કારણ ક્યાં છે? બહાર છે. આવું તમને લાગે છે, અન્ય છે, બીજો છે. વ્યક્તિ લઈ લો ને, અમને વધારે પ્રોબ્લેમ આપણે વ્યક્તિ સાથે છે. તો બીજાના કારણે તું દુઃખી છે. આપણા મનમાં એવું રહ્યું છે કે નહીં વિકલ્પમાં, मंगल जी ऐसा करते तो मुझे इतना परेशानी नहीं होती. ऐसा कभी किया है विचार? रॉन्ग है, रॉन्ग. वितराग धर्म अनुसार थिंकिंग ये नहीं है. એના ફેરફારથી તારામાં ફેરફાર નહીં થાય. પણ આપણે બીજો જ કોઈ મળી પણ જાય બહાર, હંમેશા કોઈને કોઈ, બીકોઝ પર સંયોગ તો હોય જ ને, એટલે કોઈને કોઈ બ્લેમ કરવાનું સ્થાન મળી જ જશે. એ નહીં હશે તો અભિષેક, અભિનંદન, એ નહીં હોય તો એના ટાબરાઓ હશે, એ નહીં હોય તો ચંદ્ર હશે. કોઈ ને કોઈક તો મળી જ જશે તારા દુઃખ શાંતિનું કારણ. કોઈને કોઈક તો મળી જશે. કોઈ નહીં ભલે વિઝિબલ કોઈ કારણ ન મળે તો કર્મ તો છે જ. મારા કર્મ આવા છે એટલે હું દુઃખી થયું. દેખ્યા છે, તે જોયા છે કર્મ. ઇનવિઝિબલ કારણ તો છે જ આપણી પાસે. આપણે તો હંમેશા નિર્દોષ જ જોઈએ છે. ઇનવિઝિબલ કારણ લઈ લો, કર્મ, ભગવાન, આ કારણો લઈ લો ને કઈ ને કઈ મળે. એક વાર મોલ્લા નસરુદ્દીન નવી ગાડી લીધી, નવું ડ્રાઇવિંગ શીખ્યો અને ડ્રાઇવિંગ તો કરતો તો પછી, see, driving is one thing and parking is another thing. To park a car is a headache. એવી રીતે શોપિંગ કરવા કંઈક નીકળી તે એની બૈરીનું નામ હું ભૂલી ગયો, પણ મુલ્લા ફરીદા, ગુલઝાન, 3 હતી, મુલ્લા છે. તો એને શોપિંગ કરવા લઈ ગયો હશે, ગાડીમાં લઈ તો ગયો, પણ હવે પાર્કિંગ કરવામાં અહીંયા એક ગાડી છે, અહીંયા એક ગાડી છે, અને વચમાં થોડી સ્પેસ છે. એને લાગ્યું કે અહીંયા આવે એટલે વાઈફને ઉતારી, કારણ કે એની આગળ ઇજ્જત કાઢવી નહોતી. કે તું શોપિંગ સ્ટાર્ટ કર, હું પાર્ક કરું. પણ પાર્ક કરતા કરતા આગળની ગાડી સાથે અથડે. એટલે હવે તો લાંબો પ્રોસેસ, ઇન્સ્યોરન્સ અને બધું, આ ફોર્મ્સ બધા ભરવાના. અને ફોર્મ ભરતા એક ક્વેશ્ચન હતું, શું ન થયું હોત તો આ એક્સિડન્ટ ન થાત?
You tell me what should be the answer. If I had taken care, I would not have banned. Simple. એને લખ્યું પહેલાએ ત્યાં ગાડી પાર્ક ન કરી હોત તો એક્સિડન્ટ ન થાત. Now see, it seems so logical, but is it right? તારી આવડત નહોતી એટલે તું બરાબર પાર્ક ન કરી શકો ને તે ઠોકી દીધી, પણ તમને હંમેશા કોઈને કોઈ બહાર કારણ મળી જાય છે. એટલે જ્ઞાની કહે છે કે ના, ઘટના એ તારા દુઃખ કે અશાંતિનું કારણ નથી. સિચ્યુએશનલ ચેન્જીસ ઇઝ નોટ ધ કોઝ ઓફ યોર મિઝરી. ગમે તે, બિકોઝ ગમે તેવી સિચ્યુએશનમાં બીજો શાંતિ રાખી શકે છે ને તું નહીં. આપણે હમણાં જોયું ચંડકૌશિકનું ડાન્સ જોયો ને ભગવાન મહાવીર જોયા ને એમની ક્ષમા જોઈ, પણ ચંડકૌશિકનું આ સ્કીટે આપણે યાદ દેવરાવી તો ભગવાન મહાવીરને કોઈ અશાંતિ ન થઈ, ભગવાનને કાનમાં ખીલા ઠોકાયા, ભગવાનને અશાંતિ નહીં થઈ. તો તમે એમ ન કહી શકો કે આ ઘટનાથી અશાંતિ થાય જ. સાયન્ટિફિક નથી, આ લોજિકલ નથી. તને થઈ એ વાત બરાબર છે, પણ then you should find the right cause. This is not the right cause. Understanding? Okay, સમજો તમારો પુત્ર કે પુત્રી અમેરિકામાં કોઈ યુનિવર્સિટીમાં ભણે છે અને તમે અહીંયા સમજો એ દિવસે કંઈક, એ તો ત્યાં ભણે છે, તમે અહીંયા કોઈક પ્રસંગે પાર્ટી રાખી છે and you are enjoying the party. So it is 9:15. So at 9:15 you are enjoying the party, the music, the food, pure party, the music and food, and soft drinks. પર્યુષણ છે ને ધર્મ સભા છે તો દ્રષ્ટાંતની તો હું મર્યાદા રાખું. તો તે જ વખતે તમારો જે પુત્ર અમેરિકામાં ભણે છે એનો કાર એક્સિડન્ટ થયો and he died. He died at 9:15. તમે અહીંયા પાર્ટી કરી રહ્યા છો અને ત્યાં એની ડેથ થઈ ગઈ છે. સ્ટીલ યુ આર લાફિંગ. ઘટના ઘટી છે, કેટલી ભયંકર ઘટના ઘટી છે, તો પણ યુ આર નોટ ઇન અ સ્ટેટ ઓફ મિઝરી, યુ આર નોટ અનહેપી. વાય? તમે કીધું ને ઘટના ઘટે તો દુઃખ થાય. આવું કઈ આપનું સ્વજનનો વિયોગ થઈ જાય તો આપને દુઃખી થઈએ. દુઃખી તું થાય છે તારા મોહથી, કારણ કે જેને મોહ નથી એને એ જ ઘટનામાં દુઃખ નથી, એટલે ઘટના દુઃખનું કારણ નથી. કેમ તમને નહીં થયું? એ કે જ્યાં સુધી મને બોધ ન થાય, મને સમાચાર મળ્યા નથી એટલે મને દુઃખ કેવી રીતે થાય? જેવી મને 9:30 ફોન કોલ આવ્યો કે યોર સન હેઝ પાસ્ડ અવે એટલે હું દુઃખી થયો. એટલે ઘટના તો 9:15 બની છે, પણ તમે દુઃખી ક્યારે થયા? જ્યારે તમારા જ્ઞાનમાં આવી ત્યારે, બહાર બન્યું ત્યારે નહીં. જ્યારે તમે સૂતા છો અને બાજુમાં એક કોબરા આમ કરીને તમે ભયમાં છો. અચ્છા, એટલે કોબરા હોય તો બી તમને ભય ન લાગે. જ્યાં સુધી તમે કોબરાનું જ્ઞાન નથી થયું, ઘટના તો ઘટી, પણ તમે જ્યાં સુધી એનું જ્ઞાન ન કર્યું ત્યાં સુધી નહીં. એટલે આપણે એમ કહીએ કે ઘટનાના કારણે દુઃખ નથી, ઘટનાનો બોધ થાય છે પછી જ દુઃખી થઈએ. એવી વાત સાચી નથી. ઘટના દુઃખનું કારણ છે એ ખોટું, ઘટનાનો બોધ થાય એટલે દુઃખી થયે છે એ બી ખોટું. કારણ કે ચંડકૌશિક સર્પ હતો, એનો બોધ બી થયો મહાવીરને, તો બી ભય નહોતો. એકદમ પ્રતિષ્ઠિત ધનવાન વ્યક્તિ was on the deathbed and it was matter of some minutes now. So everybody had gathered. જે રૂમમાં, જે બેડ ઉપર that person was there, એના માથા આગળ એની પત્ની બેઠી છે, માથા પર હાથ ફેરવે છે અને રડતી જાય છે કે હવે થોડા મિનિટની અંદર કઈ ઘટના ઘટવાની છે. પગ આગળ એમનો જે ફેમિલી ડોક્ટર હોય, ફિઝિશિયન હોય,
તે ઊભો છે. Now even he knows it's matter of some minutes now. And being a very પ્રતિષ્ઠિત ધનવાન વ્યક્તિ, એ રૂમની અંદર એક રિપોર્ટર બી હતો. He was reporting everything, the last hour, the last 30 minutes, the last 5 minutes. Exactly, he was writing down everything. ઘડિયાળ જુએ લખતો જાય, ઘડિયાળ જુએ લખતો જાય. And there was one photographer also there. કારણ કે આ ફોટા લઈ અને છાપામાં છાપવાના. અને થોડી મિનિટ થઈ અને પેલો વ્યક્તિની ડેથ થઈ. પેલો વ્યક્તિ મરી ગયો. એક જ ઘટના બની, પણ બધાની મનોસ્થિતિ અલગ અલગ હતી. જેવી ઘટના બની, ઈ ડાઈડ, એટલે પત્ની રડવા લાગી. એના હૃદયમાં કંઈક થયું, બહાર નથી થયું, એના હૃદયમાં થયું. લાઈફ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ બી ધ સેમ નાવ. ચાંદલો ભૂસાઈ જશે હવે. લાઈફ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ, સમથિંગ વિધિન હર ડાઈડ. તો એના માટે ત્યારે શું બન્યું? તો કે એક હૃદયની ઘટના બની. પેલો ડોક્ટર ઉભો હતો, એને he was sad કે he could not save him, but એનું મગજ ચાલતું હતું કે મેં તો બધું બરાબર ટ્રીટમેન્ટ કરી, કેમ આમ થયું? પેલું ઇન્જેક્શન આપ્યું હોત તો કાશ બચી જાત. એટલે એના માટે બુદ્ધિની ઘટના હતી. he was not feeling anything, પણ બુદ્ધિમાં વિચાર આવતા હતો કે મેં બરાબર ટ્રીટમેન્ટ કરી કે ન કરી, પેલું કર્યું હોત તો, આ કર્યું હોત તો, તે કર્યું હોત તો, એનું વિચાર ચાલે. તો પેલી પત્ની માટે હૃદયની ઘટના બની, પેલા માટે બુદ્ધિની ઘટના બની, રિપોર્ટર માટે તો ઘડિયાળની ઘટના હતી. કારણ કે એને તો 6.02 was his last breath. તો એના માટે તો ઘડિયાળની ઘટના હતી. અને ફોટોગ્રાફર માટે તો એંગલની ઘટના હતી. કયા એંગલથી ફોટો લઉં તો સારો ફોટો આવે અને મને સારા પૈસા મળે. એક જ ઘટના, ચાર જુદા જુદા રિએક્શન્સ. એકના માટે હૃદય, એકના માટે બુદ્ધિ, એકના માટે ઘડિયાળ, એકના માટે એંગલ. એકને કશું જ દુઃખ થતું નથી, એકને સુખ લાગે છે કે એટલો સરસ ફોટો લેવાયો છે કે બધા ન્યૂઝપેપર વાળા મારી પાસેથી જ ફોટા લે છે. એન્ડ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ અર્ન અ લોટ. એના માટે એક જ ઘટના, કોઈને સુખનું રિએક્શન છે, કોઈને દુઃખનું રિએક્શન છે. એટલે ન ઘટના તારું દુઃખનું કારણ છે, ન ઘટનાનો બોધ તારું દુઃખનું કારણ છે. એ ઘટના પ્રત્યે તારું કેવું વલણ છે, એ તારા દુઃખનું કારણ છે. હાઉ યુ થિંક, હાઉ યુ ફીલ and how you react in a situation, આનો સંબંધ તારા દુઃખ સુખ સાથે છે. નોટ ધ સિચ્યુએશન. ન તો સિચ્યુએશનનો બોધ, પણ સિચ્યુએશન વખતે હાઉ યુ થિંક, હાઉ યુ ફીલ and how you react is the cause of your joy or misery. Are you getting it? એક બેન એક સંત પાસે જાય છે, બહુ દુઃખી બેન હતા, અને સંત પાસે જાય છે. તો સંત પાસે જાય તો એક ગુલાબનું ફૂલ લઈને ગયા હતા. અને સંત એમના આસન પર બેઠા હતા, એન્ડ શી સિટિંગ ડાઉન વિથ ધ ફ્લાવર ઇન હર હેન્ડ. એન્ડ યુઝ્યુઅલી બહુ વિચારીને જઈએ કે આવું બોલવું છે, આવું કરવું છે, પણ વેન યુ આર ઇન ફ્રન્ટ ઓફ હિમ યુ ફોરગેટ એવરીથિંગ, યુ ગો બ્લેન્ક, રાઈટ? તો ફૂલ આમ થોડા ટેન્સ્ડ હતા બેન કે હાઉ ડુ આઈ સ્ટાર્ટ, હાઉ ડુ આઈ ઇન્ટ્રોડ્યુસ માય સેલ્ફ, મારી વાત કેવી રીતે કરું. તો ફૂલ આપવાને બદલે ફૂલ હાથમાં રહ્યું અને એમની પોતાની કથા કહે છે કે હું આ છું, આમના મને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું છે, હું આમ છું, આમ છું, આમ છું. અને ધીમે ધીમે શી સ્ટાર્ટેડ ફિજિટિંગ વિથ ધ ફ્લાવર, વિથ ધ રોઝ શી હેડ ઇન હર હેન્ડ. એટલે આમ રાઉન્ડ વેન યુ આર લિટલ ટેન્સ, તો તમે પેન બી આમ કરો, મૂછી આમ કરો, હા એવી રીતે. તો ફૂલ થોડું આમ કરવા લાગે અને પછી એની દુઃખની સ્ટોરી સ્ટાર્ટ થાય છે.
અને દુઃખની વાત કરે છે કે મને આવો પ્રોબ્લેમ છે, ને પછી ફરિયાદો, પરાજય, નિરાશા, ત્રાસ, ગુસ્સો, અને જેમ જેમ એનું દુઃખની કથા ગહન થતી ગઈ તેમ તેમ જે પંપાલતી હતી રોજને એને બદલે એટલું જોર જોરથી કરવા લાગી. એને ખબર બી નહીં પડી, હર સફરિંગ, એન્ડ શી વોઝ સ્પીકિંગ આઉટ. અને ફૂલના આમ કરતા 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 ધીમે ધીમે એને એટલું જોરથી ફિજેટ કરવા લાગી કે બધી પેટલ્સો ધીમે ધીમે એ ખરવા લાગી. અને બિચારીનું દુઃખ એટલું કે ધીમે ધીમે પંપાલતા 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 કે આ ચીમલાવા લાગી આ રોજને એને ખબર ન પડી. અને થોડા ટાઈમમાં શી રિયલાઇઝડ ઓલ ધ પેટલ્સ વર ઓન ધ કાર્પેટ, ઓનલી ધ સ્ટેમ વોઝ ઇન હર હેન્ડ, ધ હોલ ફ્લાવર. દુઃખની વાત કરતા 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 અરે પછી તો મને એવું કીધું, મને એવું કીધું, એમ કરતા કરતા એક 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 પેટલ છૂટી થતી ગઈ. હજી તો આઈ હેવ સફર્ડ સો મચ ઇન લાઈફ. એન્ડ યુ ટ્રાય, વન્સ યુ સ્ટાર્ટ અને પછી વાત પૂરી થઈ ત્યાં કાર્પેટ પર જોઈને કે છે, અરે મેં આ ગુલાબનું શું કરી નાખ્યું? અને સંતે એટલું જ કીધું, બેન તે તારા જીવનનું શું કરી દીધું? કોઈ વાર ઓવર થિંકિંગ કરીને, મિસઇન્ટરપ્રેટ કરીને આપણે એટલું બધું દુઃખ વધારી દઈએ અને બ્લેમ બધું પેલા ઉપર રાખીએ છીએ બીકોઝ ઓફ આ અજ્ઞાન. વિતરાગનો ધર્મ સમજાવશે કે નહીં, આટલું જ બન્યું હતું, આટલું તો તારું પ્રોડક્શન હતું. These toxic thoughts, these negative thoughts was your production. જેમાંથી દુઃખ નીકળ્યું છે, સિચ્યુએશનમાંથી નહીં, પણ સિચ્યુએશન ઉપર the way you think, the way you feel, the way you behave, you react, એમાંથી નીકળ્યું છે. એટલે સાચું કારણ ઘટના નથી. અરે વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટર જ્યારે પડી ગયું 2001માં અને ટીવી પર નોન સ્ટોપ દેખાડતા હતા, તમે આઈસ્ક્રીમ ખાતા ખાતા જોતા હતા. મરણની ઘટનાથી તો તમે દુઃખી થાઓ છો ને? ના, જ્યાં સુધી જે મર્યો છે એ મારો કોઈક હતો એવો બોધ ન થાય, મમપણું, મારાપણું, ત્યાં સુધી તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તમે આઈસ્ક્રીમ ખાઈ શકો છો એન્ડ સીઈંગ ધ હોલ બિલ્ડિંગ ફોલ. But the moment you realize કે આ રેમ્પ પરથી મારો છોકરો પડી ગયો તો તમે ભાગતા ભાગતા જશો. એટલે તમારું દુઃખનું કારણ ઘટના નથી, પણ એ ઘટના પ્રત્યેની તમારી જે એક્સપેક્ટેશન્સ છે, અહમ મમ છે, એ રિસ્પોન્સિબલ છે. Now this is what વિતરાગનો ધર્મ is saying. Your ego, your expectations, your attachment is the cause of your misery. Not what that person is doing, but your expectations and your attachment is the cause of your misery. એટલે આ કોઝ ઇફેક્ટ જો બરાબર નહીં સમજાય કે હું મમત્વ કરતો રહું અને હું માલાઓ પહેરતો જાઉં ને રાખડીઓ પહેરતો જાઉં, 5 રાખડી હશે પણ દુઃખ એટલું ને એટલું જ રહેશે. રાખડીના વિરોધમાં હું નથી, હું દુઃખનું કારણ તું સેવે છે તો દુઃખનું કાર્ય ઉત્પન્ન થવાનું જ છે. હું તો કહું, જૈન ધર્મને સમજીને તો તમે એસ્ટ્રોલોજર બની જશો. તમે જ કહેશો કે મને આટલું મોટા છોકરા ઉપર મમત્વ છે, નાના કરતા મોટા ઉપર મને મમત્વ છે, 5 વર્ષમાં હું દુઃખી થવાની છું. તમે જ કહી શકશો, કારણ કે તમે હવે સમજાય છે કે દુઃખનું કારણ મારું એક્સપેક્ટેશન છે. હવે એને બાળક આવવાનું છે, મારા ઘરે પારણું બંધાવવાનું છે, પણ મારા દીકરાની સાસુ કહે છે કે મારા ઘરે જ બધું થશે. એનું એટલું ડપ 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 છે કે મને લાગતું જ નથી કે મારે ત્યાં છોકરો થયો. અને તમે લખી રાખો બેન, શિકાગો ડિસેમ્બરમાં ડિલિવરી થશે ને જાન્યુઆરીથી થશે. વાહ વાહ, પર્યુષણ પર જાવ તો કે છે અલ્પાબેન તમે રાખજો છોકરાને.
અને બાકીના ટાઈમમાં કે હવે હું રાખીશ. અરે સુખ આવે છે કે દુઃખ આવે તમને શું ખબર? પણ અટેચમેન્ટ છોડી દો તો સુખ જ સુખ છે. ડ્યુટીઝ નથી કેતો હું છોડવાનું, હું અટેચમેન્ટ છોડવાનું, એક્સપેક્ટેશન છોડવાનું કહું. એક માણસ હતો, એક નવા ગામમાં ગયો, એને પૈસાનો પ્રોબ્લેમ હતો. એને પૈસા લેવા માટે કોઈ શાહુકાર પાસે ગયો અને કે મને પૈસા આપો. તો કે ભલા માણસ, અમે તમને ઓળખતા જ નથી, કેવી રીતે આપીએ? અમે ઓળખતા જ નથી તો તમને કેવી રીતે પૈસા આપીએ? તો કે ગજબ છે, મારા ગામમાં જ્યાં જ્યાં પૈસા લેવા જાઉં છું ત્યાં એમ કે છે કે અમે તો તને ઓળખીએ છીએ, નહીં આપીએ. ત્યાં એમ કે છે ઓળખીએ છે એટલે નહીં આપીએ, અહીંયા કે છે નથી ઓળખતા એટલે નહીં આપીએ. અરે મિથ્યા દ્રષ્ટિ અજ્ઞાની જીવ સર્વત્ર દુખી. તમે એને હાઈએસ્ટ લક્ઝરિયસ એટમોસ્ફિયરમાં બી રાખો ને તો બી થોડું ચઢેલું જ હોય કે ઉતરેલું હોય, જે બી હોય, ચઢે કે ઉતરે ઇટ ઇઝ સેમ. કોઈ કે એનું મોઢું ઉતરી ગયું છે, કોઈ કે એનું મોઢું ચડી ગયું છે, પણ દુઃખી જ હોય. અજ્ઞાની જીવને ગમે તેવો પુણ્યનો ઉદય હોય તો બી એ દુઃખી જ રહે છે, કારણ કે દુઃખના કારણ એમની પાસે છે, એટલે દુઃખનું પ્રોડક્શન થયા જ કરે છે મનમાં. અને સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ નરકમાં બી હોય તો સુખી છે. શ્રેનિક મહારાજા બીજા બી છે જન્માષ્ટમી વાળા, પણ હવે એનું નામ ઉલ્લેખ નથી કરતો. પણ હા, શ્રેનિક મહારાજા નરકમાં છે, આપણા કરતા સુખી છે. એસી નથી ત્યાં, આટલી બધી લાઇટ બી નથી, અંધકાર છે, નોન સ્ટોપ પીડા છે. સોફા તો છે જ નહીં બેસવાના, પણ ત્યાં સુખી છે એમના સમ્યક દર્શનના કારણે. અને તમે મિથ્યા દર્શનના કારણે દુઃખી છો. વર્ષો પહેલા કીધેલું, એક માણસ બહારગામથી આવે છે, એના મકાન તરફ જાય છે, એના ઘર તરફ જાય છે, એના મકાનને બળતા જુએ છે અને મકાનને બળતા જોઈને એને રડવું આવે છે કે મેં હમણાં જ આખું એને શું બોડી દીધું, ફર્નિશ ધ હોલ હાઉસ, અને આટલું કેટલી મહેનતથી કર્યું, કેટલું સરસ બનાવ્યું, અને આખું આગમાં ભડકા છે અને ખલાસ થયું. હી વોઝ ઇન ટીયર્સ. ત્યાં એનો ફ્રેન્ડ એને ભાગતો ભાગતો આવી જ ને કહે છે, ડોન્ટ વરી, ગઈકાલે તમારા છોકરાએ આ ઘર વેચી કાઢ્યું છે. The house is yet on fire, but the tears have stopped. ઘર તો હજી બળી રહ્યું છે ઓર એક એક ચીજ નીચે પડી રહી છે, પણ હવે દુઃખ નથી થતું, કારણ કે મારું નથી. ત્યાં એનો છોકરો દોડતો દોડતો આવે છે કે આમ સોદો થયેલો પણ ટોકન લેવાનું બાકી હતું, એટલે હવે તો કોણ લેશે આ? અચાનક ટીયર સ્ટાર્ટેડ. ધ ટીયર ગ્લેન્ડ્સ ઓલ્સો આર ફની. જેવું તો ઘર તો બળતું તો જ ને, તે મારાપણું રાખ્યું તને દુઃખ થયું, તે મારાપણું કાઢ્યું દુઃખ અટકી ગયું, તે મારાપણું કર્યું પાછું દુઃખ વધે. વાય ડોન્ટ વી અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ સિમ્પલ સાયન્ટિફિક પ્રિન્સિપલ? અને એ માટે વિતરાગનો ધર્મ આપણો રક્ષક બને છે, બંધવ બને છે, આપનું હિત કરે છે. કારણ કે પ્રસંગમાં સમસ્યા જેને આપણે કહેતા હતા, એમાં ભગવાનના સિદ્ધાંતો જેવા યાદ કરીએ, સમાધાન થઈ જાય છે. સમાધાનથી મન સમાધિમાં ચાલ્યું જાય છે, સંકલ્પ વિકલ્પ ઓછા થઈ જાય છે, અટકે મેરા સો જાવે નહીં. એક हिंदी में बोल लेता हूं, मेरा सो जावे नहीं, जावे सो मेरा नहीं. मारू हसे मारू હતું જ નહીં, મારું હતું જ નહીં, મારી પાસે હતું પણ મારું હતું જ નહીં એટલે ગયું. જેવો ભગવાનનો આ સિદ્ધાંત યાદ આવે તમારું મન શાંત થતું જાય, તો રક્ષક થયો ને, બંધવ થયો ને, હિતકારી બન્યો ને, સમાધાન કરે છે ને તમારું. એટલે સમસ્યામાંથી તમારી ટોક્સિક ને નેગેટિવ થોટ્સ નથી કાઢતું, ઉલટું પોઝિટિવ, પ્યોર, peaceful, spiritual thoughts are substituted and you feel, so what? આ શું થઈ ગયું?
શું થયું, આમાં શું થયું, આજ ગયું છે ને પાછું લાવી જશે. એમ કરીને તમે જલ્દી તમારું સમાધાન કરી શકો છો. તો વાસ્તવિકતા એ છે, હવે સમજો આ વિતરાગનો, આ મહાન વિતરાગનો સિદ્ધાંત, વિષમ પરિસ્થિતિ એટલે એડવર્સ સિચ્યુએશન્સ is because of your karma. And Visham Bhav, Visham means adverse internal state, is because of your unawareness. Ajnan and ajagrati. Again, Visham Paristhiti is because of the karmas. And who has done these karmas? Brahma, Vishnu and Mahesh. કોણ લખે છે તમારી ડેસ્ટિની? બધી ચીજ ઉપર તમારી જ સિગ્નેચર છે. કોક ભાવમાં તમે કર્યું છે, કભી કિયા અભી આયા, કભી કિયા અભી આયા. ના વચવાનું તમે આ કોઝ ઇફેક્ટ ખબર નથી. તમને થાય કે મેં તો કાંઈ કર્યું નથી, મને કેન્સર કેમ થઈ ગયું? મેં તો બધાનું સારું જ કર્યું છે. દરેક કેન્સર પેશન્ટ એમ જ બોલે કે મેં તો બધાનું જ સારું કર્યું છે, મને કેમ કેન્સર થયું? પણ રામકૃષ્ણ પરમહંસ એમ ન બોલ્યા, રમન મહર્ષિ એમ ન બોલ્યા, જીસસ ક્રાઇસ્ટ એમ ન બોલ્યા, ભગવાન મહાવીર એમ નહીં બોલ્યા કે મારા જ પગમાં કેમ આમ કરે છે અને પેલું મને જ કેમ કાનમાં ખીલા ઠોકાય છે, મેં તો કાંઈ કર્યું નથી. બરાબર, મારા કર્મ છે. તારા કર્મ એટલે ભૂતકાળની તારી મિસ્ટેક, પાસ્ટ મિસ્ટેક. અને અત્યારના તારામાં જે ક્રોધ અશાંતિ ઉત્પન્ન થાય છે, વર્તમાનની મિસ્ટેક. એટલે બહાર બી જે ખરાબ થાય છે એ બી તારી મિસ્ટેક, અંદર બી જે ખરાબ થાય છે એ બી તારી મિસ્ટેક. Are you understanding? Of course, it's going to be little difficult in the beginning. That's why I'm saying religion is an art. ધીમે ધીમે એ સ્કિલ આવશે. તમે આર્ટ ક્લાસીસમાં બી જાઓ, ચલો આર્ટનો અર્થ સિમ્પલ પેઇન્ટિંગ કરીએ. ઇટ્સ નોટ પેઇન્ટિંગ, ઇટ્સ સમથિંગ મચ મોર. બટ આર્ટ એટલે પેઇન્ટિંગ કરીએ. તમે પહેલું ઘર બનાવો, કેવું વિચિત્ર ઘર હશે. પછી પ્રેક્ટિસ કરતા 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 એ ઘર કેટલું સારું બનતું જાય. તેમ શરૂમાં તમે ડોકા બી હલાવશો કે બરાબર છે, કર્મની જ વાત છે, પણ જ્યારે તમારી સાથે બને, વોટ વોઝ માય ફોલ્ટ ઇન ધીસ, તમારે તરત 31 ઓગસ્ટ યાદ રાખવાનું, 9 થી 9:30 બોધ. વોટ ઇઝ માય ફોલ્ટ? Jain Dharma says that nothing can happen to you without your signature. Nothing can happen to you without your signature. You had signed in your past life. અને હમણાં એનું થાય છે. જ્યારે અટેચમેન્ટ કરો છો, you are pregnant with દુઃખ. થોડા ટાઈમ પછી દુઃખની ડિલિવરી થાય છે. પ્રેગ્નન્ટ થઈ જાઓ છો. અટેચમેન્ટ તમે રાગ કરો ત્યારથી સમજી લેજો કે આ રાગ આટલો બધો કરું છું, હવે જરાક મારું ઈચ્છાનું નહીં થાય એટલે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ બી સેડ. આનું ફલ ટીયર્સ છે. હું વીતરાગ બનું તો સુખ ને શાંતિ છે. આ સિદ્ધાંત તમે સમજી લેશો તો બ્લેમિંગ તો ક્યારનું છૂટી જશે તમારું, કમ્પ્લેનિંગ તો છૂટતું જ જશે તમારું. તમને થાય કે લાવ હું મારા કર્મની નિજરા કરું, બીજાને દુઃખનું કારણ માનું એના કરતા તો વાસ્તવિકતા શું છે, જૈન ધર્મ શું શીખાવે છે, રાધર વિતરાગનો ધર્મ શું સમજાવે છે. અહીંયા વિતરાગનો ધર્મ લખ્યો, ન જૈન શબ્દ વાપરો છે અને ન સર્વજ્ઞ શબ્દ વાપરો છે. એ તો કંઈક અદ્ભુત વાત છે, ક્યારેક કરશો, છેલ્લા દિવસે ટાઈમ મળશે તો કરજો. કે કેમ વિતરાગનો ધર્મ કીધો, સર્વજ્ઞનો ધર્મ બી કહી શકાય, અર્યંતનો ધર્મ બી કહી શકાય. અરે જૈન ધર્મ, જૈનોનો પર્યુષણ છે ને, તો જૈન ધર્મ કીધું, પણ વિતરાગનો કીધો કે તમને જે હોમવર્ક આપવાનું છે એના માટે વિતરાગનો ધર્મ એ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે તમે બસ વિતરાગ બનવાની કોશિશ કરો. વસ્તુથી, વ્યક્તિથી, પરિસ્થિતિથી અને સ્વયંના વિચાર પ્રત્યેનો પણ રાગ છોડો. પોતાના વિચારનો રાગ એ જ ઈગો, પોતાના વિચારનો રાગ એ જ ઈગો છે. આર યુ ગેટિંગ ઇટ? તો
જે આ સિદ્ધાંતને માને છે એના માટે સહજ પેલો મંત્ર બની જશે જીવન, બન્યું તે ન્યાય. આ તો આપણે 2019માં કર્યું છે. આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ રિપીટ. પણ બન્યું તે ન્યાય. આપણે લોક દ્રષ્ટિમાં આપણે કહીએ આમ બને તો ન્યાય અને આમ બને તો અન્યાય. પણ વિતરાગનો ધર્મ કહે છે તારી સાથે જે બને છે એ ન્યાય જ છે. તે આવું ક્યારે કર્યું છે, અત્યારના અકાઉન્ટ ક્લોઝ થાય છે. પેલું યાદ નથી પણ વિતરાગનો ધર્મ તો યાદ છે ને. નો ઇફેક્ટ કેન બી વિધાઉટ અ કોઝ. I have given a cause, so the causes have become effective right now. So maybe I don't know the cause, but I know the Vitrag Siddhant, that unless I have given a cause, this will never happen. જે બને છે તે ન્યાય. શ્રીપાલને મહિના સાથે જે ઘટના બને છે, લગ્ન કરીને કહે છે કે ઘર છો કોઢિયા સાથે પરણાવે છે. પિતાને તો પુત્રી પ્રત્યે કેટલો રાગ હોય, એને બદલે ગુસ્સો આવે છે તો કોઢિયા સાથે એક લેપર સાથે પરણાવે છે અને કે નીકળી જા રાજમહેલમાંથી. And what is the feeling within her? Whatever is happening is exact and perfect. મેં આવા કર્મ કર્યા છે એનું જ ફળ ભોગવું, મારા બાપના કહેવાથી કશું થયું નથી. વિતરાગનો આ સિદ્ધાંત યાદ રાખે છે એટલે માથા પર એક કરચલી પડતી નથી. આમ બી થતું નથી. વોટ ઇઝ હેપનિંગ વિથ મી, વોટ ઇઝ હેપનિંગ વિથ મી. This is happening because of my purva karma. And here comes the karma theory of Jainism. બન્યું તેના આખી કર્મ થિયરીનું પ્રેક્ટિકલ અપ્રોચ. મેં તો 6 કર્મગ્રંથ ઉપર લખાણ કર્યું છે, એટલું ડીપ ગયો છું 6 કર્મગ્રંથમાં. પણ પ્રેક્ટિકલ મંત્ર ઇઝ બન્યું તે ન્યાય. જે બન્યું છે તે ન્યાય છે, અન્યાય થઈ શકે જ નહીં. If you have not given a cause, it cannot be effective. તો મેં કારણ આ ભાવમાં કે કોક ભાવમાં આપ્યું છે. એટલે મિચ્છામી દુક્કડમ કહેવાનો અવસર 7 દિવસમાં છે. બધા અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરવાનું. પણ બન્યું તે જ ન્યાય અને ભોગવે તેની ભૂલ. તે કર્યું એટલે તારી ભૂલ નહીં, હું ભોગવું છું એટલે મારી ભૂલ. તમારું કોઈ અપમાન કરે અને તમે દુખી થાવ, વિતરાગ ધર્મ કે છે જે ભોગવે તેની ભૂલ. તમને થાય કે બોલે મેં અપમાન નથી કર્યું, કોઈ કે મારું અપમાન કર્યું તો ભૂલ એની અને ભોગવું છું હું. તો કે જૈન ધર્મ આવું સ્વીકારતો નથી. જે ભોગવે છે એની જ ભૂલ, કાં તો વર્તમાનની ભૂલ કાં તો ભૂતકાળની ભૂલ. કાં તો વર્તમાનમાં તું ક્ષમતા ચૂક્યો અને કાં તો ભૂતકાળના કારણે વિષમ પરિસ્થિતિ ઉભી. જે ભોગવે છે તેની જ ભૂલ. એક બાપની 3 દીકરી ડેથ બેડ પર છે, વિલ બનાવવાનું છે અને એના મિત્રને બોલાવીને કહે છે કે મારી મોટી દીકરીને 25,000 રૂપિયા આપજો, મારી વચલી દીકરીને 50,000 આપજો અને મારી નાની દીકરીને 1 લાખ રૂપિયા આપજો. બસ મારે ન્યાય કરવો છે. હવે આ ન્યાય છે કે અન્યાય? એકને 25,000, એકને 50,000, એકને 1 લાખ રૂપિયો. આ ન્યાય છે કે અન્યાય? તો તમને તમારી બુદ્ધિથી અન્યાય દેખાશે, કારણ કે જુદું જુદું આપ્યું, આને ઓછું, આને વધારે અને આને સૌથી વધારે. ના, એની પાસે 3 લાખ રૂપિયા હતા. મોટી દીકરીના લગ્ન કર્યા ત્યારે 75,000નો ખર્ચો થયેલો. તો 3 લાખ હોય તો તને દીકરીને કેટલા આપવાના હોય? 1 લાખ. પણ 75,000નો ખર્ચો થઈ ગયેલો તો એને કેટલું આપવાનું? 25. બીજાના એન્ગેજમેન્ટ ધામધૂમથી કર્યા હતા, એમાં 50,000 રૂપિયાનો ખર્ચો થયેલો, એટલે એને કેટલા આપ્યા? 50. અને નાનીના કાંઈ નતો થયા, એન્ગેજમેન્ટ બી નહીં, એટલે એને 1 લાખ રૂપિયા આપ. એને 3 માટે સરખું કર્યું કે જુદું કર્યું? તો આ ન્યાય થયો કે અન્યાય?
તમને પહેલા જોતા શું લાગ્યું, સાંભળતા શું લાગ્યું? બસ એવી રીતે તમને ડગલે ને પગલે તમારી સાથે અન્યાય થતો હોય. પહેલા મા બાપ અન્યાય કરતા હતા, પછી વર અન્યાય કરતો હતો, કે જેઠાણી અન્યાય કરતી હતી, કે સાસુ અન્યાય કરતી હતી, પછી છોકરાઓ અન્યાય કરે છે. પોસિબલ જ નથી. વિતરાગના ધર્મમાં જો તે કર્મ ન કર્યા હોય તો તને આવું સાંભળવું નહીં પડે, અને તે કર્યા હોય તો તારે સાંભળવું પડશે. પણ તારી પાસે બીજો ચાન્સ બી છે. સાંભળતી વખતે પણ વિતરાગનો ધર્મ યાદ કર્યો તો તું શાંત રહી શકશે, વૈરાગ્યની સ્થિતિમાં રહી શકશે, ઉપશમની સ્થિતિમાં રહી શકશે. બે ચાન્સ છે વિતરાગના ધર્મ. એક તો કર્મ ન કરવામાં સાવધાન રહો, કારણ કે આ કર્મનું આ ફળ છે. નેમીજી સેડ વે એન્ડ પે, વે એન્ડ પે. તમે હવે બધી ચીજ ઉપર પ્રાઇસ ટેગ છે. ક્રોધ કરશે આટલા કર્મ બંધાશે, અહંકાર કરશે આટલા કર્મ બંધાશે, કપટ કરશે આટલું બંધાશે, ડિઝાયર્સ તો આટલી અશાંતિ, આટલી યુનિટ્સ મળશે. યુ હેડ અ ચોઇસ. પ્રાઇસ ટેગ જોઈ અને યુ કુડ હેવ અવોઇડેડ. એટલે એ બી કરી શકો. એટલે કારણનું સાયન્સ, કાર્યનું સાયન્સ, કારણ કાર્યનું સાયન્સ. સિમ્પલ. સો વિતરાગનો ધર્મ જો સમજાયો હોય એ રક્ષક બનશે, એ બંધવ બનશે, એ આપનું આત્મહિત કરશે. સફરિંગ ઇઝ બીકોઝ યુ આર આર્ગ્યુઇંગ વિથ રિયાલિટી. રિયાલિટી મીન્સ whatever is happening with you is reality, and arguing with reality is suffering. So if you don't want to suffer, don't argue with reality. You should understand કે આવું બન્યું છે, આમાં ડીલ થવાની જ હતી ને અટકી ગઈ, કારણ કે પહેલાએ કંઈક એવું એનું કાનમાં નાખ્યું એટલે ડીલ અટકી ગઈ. વિતરાગનો ધર્મ યાદ આવો. મેં અંતરાય કર્મ બાંધ્યા છે એટલે આ થયું નથી. પહેલો તો નિમિત્ત માત્ર છે. એ વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી જે કરવાનું હોય તે, પણ અંતર તમારો સમભાવમાં જશે કે મારા કર્મને નિજરા થાય છે, હવે નવું બાંધું નહીં. આર્ત ધ્યાનમાં જાઓ નહીં, પણ ઉલટું સંસારની કેવી વિચિત્રતા છે, કેવી અનિત્યતા છે, મારા આર્ત ધ્યાનમાં જાઓ, એને બદલે વૈરાગ્ય ભાવમાં જાઓ કે આવા સંસારમાંથી હું એક્સપેક્ટ કરું છું. હજી ત્યાં જ ગધેડો લાત મારે છે તો બી એનો જ પગ પકડવા જાઉં છું. હાર્યો જુગારી બમણું ખેલે છે સંસારમાં. એના કરતાં વિતરાગ વચનોનો સ્વાધ્યાય કરવું, ચિંતન કરવું, મનન કરવું, તો અંદરથી ઉપશમ ગુણ પ્રગટશે, પ્રશમ ગુણ પ્રગટશે. શાંતિનો અનુભવ કરી ગમે તેવી સ્થિતિમાં, ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં. So arguing with reality, every time we have complaints. કેમ છો ગુજરાતીને પૂછો કેમ છો એટલે તરત કહેશે મજામાં છું. 5 મિનિટ એની સાથે વાત કરો. 5 મિનિટ વાત કરો એટલે ધીમે ધીમે ચાલું કેટલું કરું છું, વજન ઘટતું જ નથી, દુઃખ સ્ટાર્ટ થશે. પેલું માણસોનું સુખ નથી, ગાડીનું સુખ છે, પણ કોઈ માણસ જ ટકતા નથી. તારા ધેર જેવા સ્વભાવ સાથે કોણ ટકે? When you are walking, you always have complaint for people who are driving. They don't know how to drive. When you are driving, you have problem with the people who are walking. ગમે ત્યાંથી આવી જાય છે. આ બાજુ હોય તો બી કમ્પ્લેન, પેલી બાજુ હોય તો બી કમ્પ્લેન. કારણ કે આ બ્લેમિંગ એન્ડ કમ્પ્લેનિંગ એ આપણી અંદર એટલું બધું એ થઈ ગયું છે. બ્લેમિંગ એન્ડ કમ્પ્લેન. નાના હતા ત્યારથી ગુજરાતી ઘરમાં તો ખાસ કરીને નાનું બાળક હોય અને આમ જતું હોય ને ખુરશી સાથે ટકરાય એટલે માં શું કહેશે? પહેલા શોર્ટકટ લેશે. Long cut is to explain, see, you didn't see while walking and you banged with the chair or table and so you got hurt. This is the real way of explaining. But fast patavu hoy to શું કરવાનું? અટ્ટી ટેબલ ને અટ્ટી કટ્ટી. અટ્ટી ને કટ્ટીના સંસ્કાર આપને મળ્યા છે. કોઈ કઈ બી કરે તો કે એની સાથે કટ્ટી કરવાની,
અને કોઈ કાંઈ બી આપણી સાથે થાય એને અટ્ટી કરવાની, પેલા મારી દેવાનું ટેબલને. એટલે મમ્મી મારશે, તમે યાદ કરો, મમ્મી મારશે અને કહેશે બસ બેટા મેં મારી દીધું. તમે રિવેન્જના સંસ્કાર નાખો ફોર નો રીઝન ઓફ ધ ચેર ઇન ધીસ હોલ એપિસોડ. પણ એને સેટ થઈ ગયું કે આપણી ભૂલ હોય કે ન હોય અટ્ટી કરવાની, વ્યક્તિ હોય તો કટ્ટી કરવાની, અને વસ્તુ હોય તો અટ્ટી ને કટ્ટી. અટ્ટી કટ્ટી તમને ખ્યાલ નથી આવતો, ધીમે ધીમે મોટા થાય છે પછી તમારી સાથે બી અટ્ટી કટ્ટી કરશે. તમારું કારણ હોય કે ન હોય, કારણ કે આ સબકોન્શિયસમાં ગયું છે કે મારો તો કોઈ વાંક જ નથી, મારી તો કોઈ ભૂલ જ નથી. જો કોઈ બી બે જણ ઝઘડતા હોય, ક્લેશ હોય બેની વચ્ચે, અને તમે કહો કે લાવ હું સોલ્વ કરું, કેટલાક મેઘજીભાઈ હોય જેને ગામના પ્રોબ્લેમ જ સોલ્વ કરવા હોય, એવી રીતે હા બીજા હજારો કામ હોય, આત્મજ્ઞાન બાકી હોય, પણ એને થાય લાવો હેલ્પ કરો, નો પ્રોબ્લેમ, કમ્પેશન. થોડી પોતા પ્રત્યે બી કરવી જોઈએ, પણ નથી કરતા, કાંઈ નહીં, આપણે હોશિયાર છે. એકચ્યુઅલી હોશિયાર છે જ નહીં, એના ઘરના પ્રોબ્લેમ એ સોલ્વ નથી કરી શકતો, પણ ગામના બે ભાઈઓના પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા બેસે ને બધા. સુનિલભાઈ રાઈટ? હા ઓકે. તો જ્યારે બી તમે બે જણને બોલાવો અને તમે કહો કે ભાઈ એક્ઝેક્ટલી તમને ક્યાં પ્રોબ્લેમ સ્ટાર્ટ થયો, every person will start with the other person only. The story starts with the other. એને મને આમ કર્યું ને પછી મેં આમ કહી દીધું, એને એમાં એને બહુ ખરાબ લાગી ગયું, તે પછી એને આમ કહ્યું, એમ આખી સ્ટોરી સોલ્વ જ નહીં થાય. જો ઇફ યુ ગો ઇન ટુ ધ ડિટેલ્સ, ઇફ યુ ગો ઇન ધ પાસ્ટ, વોટ ઇઝ યોર ઇન્ટેન્શન રાઇટ નાઉ, એ તો જ સ્ટોરી સ્ટાર્ટ. પણ તમે એને પૂછો તો સ્ટોરી સ્ટાર્ટ ઓફ ધી અધર પર્સન ઓનલી. આટલા દેશ છે, બધા પાસે ડિફેન્સ મિનિસ્ટ્રી છે, તો એટેક કોણ કરે છે? બધા એમ જ કહેશે કે વી આર જસ્ટ ડિફેન્ડિંગ. રશિયા વિલ સે વી આર જસ્ટ ડિફેન્ડિંગ, યુક્રેન વિલ સે વી આર ડિફેન્ડિંગ. બધા જ એમ જ કહેશે. અગ્રેશન મિનિસ્ટ્રી જ નથી, અને તો બી લડાઈઓ થાય છે. એટલે તમે ડિફેન્સના અર્થમાં, મેં જે કર્યું ને એ ડિફેન્સના અર્થમાં કહી દઉં. મારો ક્રોધ હતો, મારો કસાય હતો એવું તમને લાગ્યું જ નથી, જ્યાં સુધી વિતરાગનો ધર્મ આવે સામેને, એના સિદ્ધાંતોને એ જ્ઞાન તમને જેમ જેમ સાંભળો, ચિંતન કરો, મનન કરો, તમને ખ્યાલ આવે કે આમાં મારી જ. તો we need to change. There was a French countess, એટલે શાહી પરિવારની એક ફ્રેન્ચ લેડી હતી, શાહી ફેમિલી. She went to China. ચાઇના જાય, શોપિંગ કરીને આવી, એક ઓરેન્જ એસ્ટ્રે લઈને આવી, ઓરેન્જ કલરની એસ્ટ્રે. અને એ એસ્ટ્રે લઈને એના લિવિંગ રૂમમાં મૂકે છે. પણ વોલનું જે પેઇન્ટિંગ છે ને એસ્ટ્રે સાથે મેચ નથી થતું. This was a nice orange color. I don't know what are the different shades of orange. You can help me, ladies. Orange માં બી કલર્સ, ગ્રીન ના હજી મને ખબર છે, બ્લુ ના મને ખબર. લેટ્સ કીપ અ બ્લુ એસ્ટ્રે. આમ બી કાલ્પનિક સ્ટોરી છે. તો બ્લુ એસ્ટ્રે she gets. So different shades of blue. Light blue, dark blue, ટર્કોઇઝ. હા, જુદા જુદા શેડ્સ છે ને જેમ. તો એને આ એસ્ટ્રે લિવિંગ રૂમમાં મૂકી, પણ વોલ્સનો કલર એને ગમ્યો નહીં. એને એક પેઇન્ટરને બોલાવ્યું કે આઈ વોન્ટ ધ વોલ્સ ટુ બી પેઇન્ટેડ ઓરેન્જ, સો ઇટ મેચિસ વિથ ધ એસ્ટ્રે. ઓરેન્જ વોલ્સ બનાવી, પણ થોડો શેડમાં ફેર હતો. આ સ્લાઇટ લાઇટ હતું, આ એસ્ટ્રે ડાર્ક હતી. તો કે આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ધીસ. બીજાને બોલાવે, એને એટલું ડાર્ક કરી દીધું કે પેલી એસ્ટ્રેની સાથે મેચ જ ન થાય. શાહી પરિવારની સ્ત્રી, પણ હવે આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ નહોતો થયો. એટલે પેલી એસ્ટ્રે જે એને દુઃખી કરી, તમારો મેચિંગ ચાંદલો ન મળે તો કેટલા તમે દુઃખી થઈ જાઓ. એવી કેટલાક તો વર જીવતો હોય તો એ ચાંદલો નથી કરતા, એ અલગ વાત છે. અને એના બાથરૂમમાં જઈએ તો વર ચીટકેલા હોય મિરરમાં. નાવા જાય એની પહેલા પ્લાસ્ટિકનું કરે ત્યાં, પછી ત્યાં ભૂલી જાય.
છે, ફર્સ્ટ રોમાં ઘણા છે એવા. ઓકે, તો એને મેચ નથી થતું, બિચારી દુઃખી છે. એક પેન્ટર આવે છે કે હું કરી આપીશ, ડબલ પૈસા લઈશ અને 1 વીક સુધી તમારા રૂમમાં કોઈ આવવાનું. તો કે ઓકે. 1 વીક પછી પેલીને કહે છે હવે તમે ચેક કરી લો એક્ઝેક્ટ છે કે નહીં, અને વોલ અને એસ્ટ્રે એકદમ મેચિંગ હતું, ફેન્ટાસ્ટિક. ડબલ પેમેન્ટ કરે છે. એના ફ્રેન્ડે પૂછ્યું કે આટલા પેન્ટર્સ ફેલ એક્ઝેક્ટ મેચિંગ કરવામાં, તે કેવી રીતે કર્યું? તો કે મેં વોલ પેન્ટ કરી અને પછી એ જ કલરથી એસ્ટ્રે પેન્ટ કરી દીધી. એટલે એસ્ટ્રેને ઇફ આ ફ્રેન્ચ કાઉન્ટેસની એસ્ટ્રે એટલે તમારું મન, અને દિવાલ એટલે દુનિયા. દુનિયા એટલે 5 જ જણ, તમારા ઘરમાં જે 5 જણ છે તે, એ દુનિયા. તમને મેચ જ નથી થતું અને દુઃખી દુઃખી થયા કરે. ઇફ યુ લર્ન ટુ જસ્ટ accept it, that this much is what my karma can offer me. I deserve not what I desire, but I deserve what I have done. So why not stay happy by accepting it? Acceptance is going to create that peace within you. તમે શીર્ષાસન કરી અને કે દુનિયા ઉલટી છે, આખી દુનિયા હવે ભાઈ ઉલટી છે, તો હવે આખી મૃદુલાને ચટ્ટી કરવાની, શ્યામને ચટ્ટો કરવાનો, મેહનાઝને ચટ્ટી કરવાની, માધવને ચટ્ટી કરવાનું, પ્રાચીને ચટ્ટી કરવાનું, કેટલા બધાને ચટ્ટા કરવાના. એના કરતા તમે ચટ્ટા થઈ જાઓ. હા, તમે શીર્ષાસન કરતા હતા એટલે આખી દુનિયા તમને દુનિયા માટે કમ્પ્લેન હતી. તમે ચટ્ટા થઈ જાઓ, તમને લાગે બધા કેટલા સુધરી ગયા. બધા કેટલા સુધરી નહીં ગયા. તે એક્સેપ્ટન્સ પાવર. આઈ એમ નોટ યુઝિંગ ધ વર્ડ ટોલરન્સ. ઇન ફેક્ટ આઈ એમ અગેન્સ્ટ ટોલરન્સ. I don't even like the word endurance. સહન કરવું. વિતરાગનો ધર્મ એટલે સહન કરવું નહીં, સમજવું. તમારી સમજણ જ એવી કરો કે તમારે સહન કરવાનું જ નહીં આવે. આમાં શું છે? There are millions of people who want the life you are living right now. There are millions. કેટલા અબજ છે? 8 અબજ થઈ ગઈ છે. 8 અબજ એટલે 8 billion, right? 8 billion people માં you have lot of complaints for your life. Example છે, you might be having lot of complaints for your life, but millions of people say કે આના જેવી લાઈફ હોય તો અમને વાંધો નથી, we'll stay happy. So why don't we learn the art of happiness? If it's happiness and sorrow is our production, why don't we learn how to produce happiness? It is a conscious decision we need to make. કાલે વેધર કેવી હશે એવું કોઈ બી સાધકને પૂછો તો કહેશે વન્ડરફુલ. તો કે તમે છાપામાં વાંચ્યું છે, તમે ફોનમાં જોયું છે, તમને કેવી રીતે ખબર પડી? તો કે માય ગુરુ હેઝ ટોટ મી સ્ટે હેપી ઇન એની વેધર. So I can predict my tomorrow. Tomorrow is going to be a happy day because it's going to be my conscious decision. I am going to think in this way. I am going to feel this way. I am going to respond to the situation in this way. And all the controls are in your hands. Now you are no more a remote control. Remote control તમે બીજાના હાથમાં આપતા નથી કે એ તમને સુખી દુખી કરે. હવે full self control. So you stay happy. So if you can't change, આપણા ગુજરાતીઓ તો જાય સનરાઈઝ પોઈન્ટ પર જાય, સનસેટ પોઈન્ટ પર જાય કે સનરાઈઝ પોઈન્ટ પર જાય. સવારના વહેલા વહેલા ઉઠીને સનરાઈઝ જોવા જાય. તને દેખાતો નથી, બધે જ સનરાઈઝ થતા હોય છે. પણ ખાસ હિલ સ્ટેશન પર જાય એટલે સનરાઈઝ જોવા જાય. ખાસ ઉજાગરો કરીને જાય, ટાઈગર હિલ ઉપર જાય. 4 વાગે તું પહોંચી જવાનું. દાર્જિલિંગથી ટાઈગર હિલ પાછો 2 કલાક. એટલે 2 વાગે ઉઠવાનું એક સનરાઈઝ જોવા માટે, જે મારી બારીમાંથી દરરોજ દેખાય. પણ ત્યાં જઈએ એટલે પૈસા વસૂલ કરવાનો. એટલે બધાએ કીધું કે અહીંયા વસૂલ કરવા જેવું શું છે?
સનરાઈઝ પોઈન્ટ, એટલે સનરાઈઝ જોવા જાઓ અને સનરાઈઝ જેવું જોયું એટલે કે ચલો ફોટા પાડીએ. એટલે બધાને તમે ઉલટા ઉભા રાખો તો સન આવે ને ફોટામાં. બધાને ઉલટા ઉભા રાખો, જે જોવા ગયા હતા એના ઉલટા ઉભા રહેવાનું કે જેથી પેલું કેપ્ચર કરી શકો સન. This is typical, you don't want to experience and enjoy the sunrise. You want to do સંગ્રહ. બધાને દુનિયાને બતાવવા માટે ફોટો તો લઈ લેવાનો. એટલી વારમાં સનસેટનો ટાઈમ થઈ જાય. કારણ કે એક તો આપણે એટલા ગ્રુપમાં જઈએ ને, ગુજુસ નેવર ગો અલોન ઓન વેકેશન. આમ ગ્રુપ બને એવી રીતે જાય. એટલે બધાને સેટ કરતા કરતા બધા જ ફોટામાં આવે. બધા જ આવતા હતા તો સન નહોતો આવતો. સનને લેવા જાય છે તો થોડા લેફ્ટ સાઈડ ના નીકળી જાય. You can't change the atmosphere, you change your angle. થોડા પાછળ જાઓ, થોડું ડિસ્ટન્સ કેલો અને થોડું એંગલ ચેન્જ કરો. Everything is fine in the photograph. You want to change the atmosphere. કોઈ દિવસ એવી પ્રાર્થના કરી, હે પ્રભુ મરચું ને તીખું નહીં રાખ, મીઠું ને ખારું નહીં રાખ, સાકર ને મીઠું ન રાખ. એવી પ્રાર્થના નથી કરતી. પણ મારા વરને બુદ્ધિ આપ, મારા સાસુને બુદ્ધિ આપ, મારી વહુને ઠેકાને. આવી પ્રાર્થના કેમ? તો પછી ઇફ યુ કેન એક્સેપ્ટ ધ નેચર ઓફ સુગર એન્ડ સોલ્ટ, વાય કાન્ટ યુ એક્સેપ્ટ ધ નેચર ઓફ પીપલ અરાઉન્ડ યુ? દ્રષ્ટિ બદલવી પડશે. સ્કૂલમાં આપણે બધું શીખવાડે, ત્રિકોણ શીખવાડે, ચતુષ્કોણ, ત્રિકોણ એટલે ટ્રાયંગલ, ચતુષ્કોણ, અષ્ટકોણ, ઓક્ટેગન, આવું બધું જ્યોમેટ્રિકલ ફિગર્સ બધા શીખવાડે. સત્સંગમાં દ્રષ્ટિકોણ શીખવાડે. હાઉ ટુ પ્રોસેસ ધીસ સિચ્યુએશન ઇન યોર માઇન્ડ સો યુ ડોન્ટ ગો ઇન્ટુ અ ટોક્સિક ફિલિંગ, યુ ડોન્ટ ગો ઇન્ટુ અ નેગેટિવ ફિલિંગ. વર્લ્ડ આવું જ છે તો સાધુ બની જા. આટલી બધી કમ્પ્લેન હોય તો શાંતિથી જીવવું હોય તો લર્ન ધી આર્ટ ઓફ એક્સેપ્ટન્સ. અને જેવું એક્સેપ્ટ કરીએ એટલે મારે એટલા બધા વાળ ખરતા હતા અને હવે 58 ઉપર તો ખરે ને વાળ, પણ હવે આપણે વાળ ખરતા અરે because 2 years during COVID I stayed in the ashram only, તો પેલો હાર્ડ વોટરના કારણે વાળ નીકળ્યા જ કરે. ટેન્શન નથી, બૈરું નથી, પૈસા કમાવાનું નથી, રાંધવાનું નથી, કાંઈ કરવાનું નથી, તો બી વાળ નીકળ્યા કરે. તો આ વાળ નીકળે છે ત્યાં કોઈ મને મળવા આવ્યું, એને મને એક બુક આપી. That person may be in the audience also today. Bald is beautiful. મેં 60 કોપીઝ મંગાવી દીધી. મને તો એકચ્યુઅલી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. આ સાધુઓને બધાને જોયા તો મેં કીધું કે વાહ, આપણે હવે નેક્સ્ટ યરનો આ પ્રોગ્રામ રાખવો છે. પણ બોલ્ડ ઇઝ બ્યુટીફુલ એટલે જે બિચારા પેલા ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કે શું કહેવાય બધું, હા, બધી ટ્રીટમેન્ટ કરે અને થેરપી ના અને બધું કરે, એને એક એક ગિફ્ટ આપું છું ફ્રી. બોલ્ડ ઇઝ બ્યુટીફુલ. જરાક એટીટ્યુડ ચેન્જ થાય ને, યુ હેવ નો પ્રોબ્લેમ. પછી બધું લિટર નહીં લગાવવાનું, સોરી ગ્લિટર. મને એટલું ગંદુ લાગે એટલે હું લિટર બોલું છું એટલા. પણ પછી એક યુ લવ યોર સેલ્ફ એઝ યુ આર. You love the whole world. This is the sign of you becoming dharmic, not complaining for everyone. અને પાછો પ્રોફેટ બનીને બધાને સુધારવા જાય પાછો. You find everything exact and perfect. કે આવું જોઈ જુદું જુદું. મીઠાઈની દુકાનમાં જાઓ તો ટ્રાયંગલ બરફી હોય, સ્ક્વેર બરફી હોય, ઓરેન્જ બરફી હોય, કેટલી કલરની બરફી હોય. તો હું જ્યારે લંડન ગયો ત્યારે ખબર પડી. લંડનની કોઈ સ્વીટ શોપમાં જાઓ તો એટલા કલરના નામ ના ખબર હોય તમને. મીઠાઈ નહીં, કલર. એટલી બધી મીઠાઈઓ તો જુદી જુદી છે, એમાં જ મજા છે. બધું એક જ હોય કે કોઈ બી ડબ્બામાં જુઓ રસગુલ્લા 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 રસગુલ્લા. એવી દુકાનમાં શું મજા આવે? હા, ફ્રૂટ સેલેડમાં ખાલી બનાના 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 હોય, જુદું જુદું હોવા જોઈએ તો ફ્રૂટ સેલેડની મજા આવે. ઝૂમાં જાઓ ને ખાલી એલિફન્ટ 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 આવે તો પૈસા પાણીમાં ગયા. જુદા જુદા હોય તો મજા આવે. અને દુનિયામાં બી જુદી જુદી ખોપડી હોય, એમાંથી મજા લેવાનું શીખવાનું.
ગુજરાતીઓનો તો સ્પેશિયલ છે આચાર નહીં, છુંદો. છુંદો જ્યાં બી જાય તો ઢેવરા કે થેપલા અને છુંદો લઈ જાય. એ છુંદામાં બધા ટેસ્ટ ભેગા છે. છુંદા ખાટા હોય, એમાં ખટાશ હોય, ખારાશ હોય, તીખાશ હોય, મીઠાશ હોય, બધા કેવા સંપીને રહે છે અને કેવું આપને ભાવે છે. એ રીતે જુદી જુદી ખોપડીઓ હોય ઘરમાં તો કહેવાનું અમારું ઘર તો છુંદો છે, છુંદો. સો ટેસ્ટી. આમ જ વિચારે છે, આમ જ વિચારે છે. આમ પર્યુષણનો આગલો દિવસ હોય તો કે ભાઈ આજે સાંજના ખીચડી કઢી બનાવજો, બધું તબિયત સારી રહેવી જોઈએ. પેલા કે છેલ્લા મસાલા પાવ ને પીઝા ખાઈ લઈએ. છુંદો. ઇન્સ્ટેડ ઓફ ચેન્જિંગ એન્ડ કમ્પ્લેનિંગ, આમ થોડું એક્સેપ્ટન્સ આપણે લાવીએ. ડોન્ટ થિંક કે આવી રીતે લાઈફ કેવી રીતે ચાલે. યુ નો યુ વિલ બીકમ અ નોન એમ્બિશિયસ પર્સન, યુ વિલ બીકમ અ વેરી પેસિવ પર્સન. નો, અંદર જેટલી શાંતિ હોય ને એવા આપણા જ્ઞાની પુરુષો દિવસ રાત લોક કલ્યાણ કરે. દિવસ રાત, દિવસ નહીં, દિવસ રાત ગામ ગામ વિચરીને બધાનું કલ્યાણ કર્યું છે. પણ અંદર ઇનર વર્લ્ડમાંથી આઉટર વર્લ્ડનો ટ્રાફિક ખુલ્લો, આઉટર વર્લ્ડથી ઇનર વર્લ્ડ ડોર શટ. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ એનીથિંગ ફ્રોમ ધ આઉટર વર્લ્ડ. પણ અંદરથી ઇન ધ ફોર્મ ઓફ કરુણા, કમ્પેશન, કેટલી સેવા દુનિયાની કરે છે. એમનો આ સબી જીવ કરું શાસન રસી આ ભાવ છે, ત્યારે તો આપણે આજે અહીંયા બેઠા છીએ. ન તો પુણ્યોદયમાં આપણે એવા ખોવાઈ ગયા હોત કે આપણે ન આત્મા, ન પરમાત્મા, ન સત્સંગ, ન ધર્મ, કોઈ ચીજની જરૂર. થોડું થોડું તો દુઃખ આવ્યું ને સંસારમાં, સારું થયું. થોડા ભગવાન તરફ વળ્યા. વિનોબાજીને કોઈએ પૂછ્યું કે ભગવાન આ જગત બનાવ્યું છે તો મચ્છર કેમ બનાવ્યા હશે? મચ્છર ભગવાન, ઇફ ભગવાન ગોડ ઇઝ ધ ક્રિએટર ઓફ ધ વર્લ્ડ, તો why did he create mosquitoes? વિનોબાજીએ બહુ સરસ જવાબ આપ્યો કે જેથી ખબર પડે કે આ તારું સાચું ઘર નથી. તારું ઘર મચ્છર વિનાનું તારું ઘર એ શોધવાનું બાકી છે. એટલે ભગવાનની યાદ દેવરાવવા માટે કોક વાર થોડું થોડું દુઃખ આવે ને, થેન્ક યુ કહેવાનું એને, કે આ સંસારમાં જ અટકી ગયા હોય. સો નંબર 1 સાધના ઇઝ જસ્ટ 10-5 sorry. Manage your finger every time you have been pointing outward. આના કારણે ઘડી આમ થઈ જશે, પાછી આમ લાવવાની કે કાં તો મારી પૂર્વની ભૂલ છે, કાં તો હમણાંની ભૂલ છે, એટલે હું દુઃખી છું. બસ આના કારણે હું દુઃખી થઈ છું. એટલો પાવર જ મેં નથી આપ્યો એને, એટલો પાવર જ મેં નેમીને નથી આપ્યો કે મને દુઃખી કરી શકે. એક જ જન પાસે પાવર છે, મારી પાસે. હું જ મારો શત્રુ બનું, હું જ મારો મિત્ર બનું. આઈ નીડ ટુ ચેન્જ. છેલ્લી વાત કરી દઉં, વાય ઓલવેઝ આઈ હેવ ટુ ચેન્જ. આવું બોલ્યા તમે ઘરમાં? નો, યુ ડોન્ટ નીડ ટુ ચેન્જ. ધોઝ હુ વોન્ટ ટુ અટેન લિબરેશન શુડ ચેન્જ. જેને મોક્ષ જોઈતો હોય તે બદલે. તારે શું કામ આખો દિવસ ચેન્જ થવાનું? જેને મોક્ષે જવું હોય તે ચેન્જ કરે. તમે રસ્તામાં ચાલો છો અને there is a stone pillar on the way. પેવમેન્ટ પરથી જાઓ છો ને એક સ્ટોન પિલર છે. તમે વળી છો પ્રેસિડેન્ટ, અભયભાઈ પ્રેસિડેન્ટ છો તમે ઓફ ધ મિશન, અને ત્યાં થાંભલો આવ્યો તો તમે એમ કહેશો કે હું મારો રસ્તો કેમ ચેન્જ કરું? હું તો પ્રેસિડેન્ટ છું, થાંભલાય ખસવા, તારે માથું ભટકાવવું છે? હા, તો ચેન્જ યોર રૂટ, ચેન્જ યોર થિંકિંગ. બસ. સામે સાપ આવતો હોય તો કે હું નગર શેઠ છું, હું શું કામ બાજુ પર ખસું? જેને બચવું હોય, જેને કર્મબંધમાંથી બચવું હોય એને બદલવાનું. તમારે કેમ આખો દિવસ બદલવાનું? તો કે ના, મને આખો દિવસ મોક્ષની જ કામના છે. તો બદલ.
માય ફાધર પાસ્ડ અવે ઇન 2002. હું વાત કરું છું 85ની, 85 પહેલાની, સે 79-8. મારો મમ્મીનો બહુ લાડકો, એટલે મમ્મી કોઈ બી ડિસિઝન માટે, કોઈ બી સમાધાન માટે મારી પાસે આવે. એક વખત આવી કે આજે સન્ડે છે અને પપ્પાને કીધું કે કશે બહાર ફરવા લઈ જાઓ, પપ્પા કે એને આરામ કરવો છે. માય ફાધર વોઝ અ લિટલ લેઝી મેન. એને કશે ડ્રામા, મૂવી, રેસ્ટોરન્ટ્સ કંઈ ગમે નહીં, એને ઘરમાં બહુ ગમે. મારી મમ્મી કે પણ અમે સોમથી શનિ ઘરમાં જ રહ્યા છે, તો અમને રવિવારે લઈ જાઓ. હુ ઇઝ રાઈટ, હુ ઇઝ રોંગ, વોટ એવર. એટલે ના આવે એટલે મમ્મી ત્યાં તો કંઈ કરી નહીં શકે, એટલે મારી પાસે આવે. મને તે વખતે બાબુલ કહેતી હતી કે બાબુલ જો પપ્પા આવું કરે છે. મેં કીધું મમ્મી તને ખબર છે ને પપ્પાનો સ્વભાવ, તો તું તારા વિચાર બધા. ઓર રડવા લાગી કે હું તમારા પાસે આશ્વાસન લેવા આવું છું અને યુ આર એડવાઇઝિંગ મી ઓનલી. વાંક પપ્પાનો છે, તમે મારો વાંક કે તું એવી ડિઝાયર જ કેમ કરે છે, તું આમ મેં તો જો ભાઈ તું મારી પાસે આવ્યો છે એટલે તને સલાહ આપું છું. જે મારી પાસે આવે એને સલાહ આપું. ડોક્ટર પાસે જે દવા લેવા જાય એને દવા મળે. તું મારી પાસે આવે એટલે વાય આઈ શુડ ચેન્જ? બીકોઝ યુ વોન્ટ ટુ ગેટ લિબરેટેડ ફાસ્ટ. એટલે સાધકનું કામ તો એ છે જલ્દી સેટલ ડાઉન. કઈ બી પ્રોબ્લેમ આવે, થોડું મન અશાંત થાય, સેટલ ડાઉન ફાસ્ટ. ધીસ શુડ બી યોર સાધના. ઇફ ધર્મ ઇઝ અ સાયન્સ, ધીસ ઇઝ યોર સાધના. સેટલ ડાઉન. ક્લોઝ યોર ફાઇલ્સ, અકાઉન્ટ્સને બંધ કરવા માટે સામેવાલાને 100% ડિસ્કાઉન્ટ આપો. એનો કોઈ વાંક નથી. મારા પૂર્વકર્મ છે, મારી અત્યારની એક્સપેક્ટેશન છે, એટલે હું તો 100% એને ડિસ્કાઉન્ટ આપો અને તમારું કામ. સો ફોકસ ઓન વોટ ઇઝ યોર બિઝનેસ. છેલ્લી વાત કરીને મૂકું છું. એક સંત જતા હતા, એના શિષ્યો સાથે જતા હતા, ગંગા સ્નાન કરીને પાછા આવતા હતા અને એક વ્યક્તિ એના ઉપર થૂક્યો. એટલે તરત જ અબાઉટ ટર્ન કરીને પાછા ગંગામાં સ્નાન કરવા ગયા, પાછા બહાર આવ્યા, પાછું થૂક્યો, પાછું સ્નાન. આવું 4-5 વાર બન્યું. સંતને તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહોતો, પણ સંત સાથે જે આજુબાજુના લોકો બહુ જલ્દી થઈ જાય. એટલે કે એ કેમ તમારા ઉપર થૂકે છે? સંતે એટલું જ કીધું, ધેટ ઇઝ નોટ માય બિઝનેસ. એ થૂકે ત્યારે મારે શું કરવું, ધેટ ઇઝ માય બિઝનેસ. સો એ કેમ મારા ઉપર થૂકે છે તો કે એને જઈને પૂછો, એ તો મેં વિચાર જ નથી કર્યો. પણ એ થૂકે ત્યારે મારે શાંત સ્વીકાર કરવો, એ મારો બિઝનેસ છે. આઈ ફોકસ ઓન માય બિઝનેસ. આવી રીતે વિતરાગ ધર્મના સિદ્ધાંતને જો આપણે સમજીએ, પ્રસંગે જો આપણે સમાધાન કરીએ, મન આપણું સમાધિમાં રહે. તેથી કહ્યું કે પ્રાણી માત્રનો રક્ષક, બંધવ અને હિતકારી ઉપાય છે વિતરાગનો. દુઃખ અશાંતિના કારણ પોષું તો શાંતિ કદી મળે ના. કારણ વિણ કાર્ય ઉપજેના. પરમાં ફેરફાર કરવાથી અંતરમાં ફેર કદી પડે ના. વિજ્ઞાન નિયમ બદલેના. ગુરુ કૃપાએ અશાંતિના કારણ ના પોષું તો શાંતિ જીવનમાં. રક્ષક, બંધવ અને હિતકારી વિતરાગ ધર્મ લ્યો સ્વીકારી. ના ઘટનાનો બોધ પણ ઘટના પ્રત્યે મારું વલણ એ જ મારા દુઃખનું કારણ. ઈગો, એક્સપેક્ટેશન, અટેચમેન્ટ રૂપી કારણ જો પોષું, દુઃખ રૂપી કાર્ય ભોગવું. મિથ્યા દ્રષ્ટિ ત્યાગુ કૃપાળુ,
आप कृपाए सम्यक दृष्टि स्वीकारूं, मोक्ष मार्गे प्रयाण करूं, रक्षक बंधव हितकारी, वितराग धर्म ल्यो स्वीकारी, विषम परिस्थिति कर्म ना कारणे, अज्ञान अजागृति थी विषम भाव, समझूं वितराग नो धर्म, बन्यु ते न्याय भोगू तेनी भूल, वितराग वचनों चिंतन करी, उपशम प्रशम गुण प्रगटाओ, दृष्टि बदलूं सर्व एक्सेप्ट करूं, जल्दी जल्दी सेटल हूँ थई जाऊं, सत्संग में गुरु समझावे, रक्षक बंधव हितकारी, वितराग धर्मनी बलिहारी, रक्षक बंधव हितकारी, वितराग धर्मनी बलिहारी, रक्षक बंधव हितकारी, वितराग धर्मनी बलिहारी, वितराग धर्मनी बलिहारी। नमोस्तु 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 गुरुवरम्, अद्भुत अस्तित्वं शरणं नमोस्तु भगवन्, नमोस्तु 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 गुरुवरम्, अद्भुत अस्तित्वं शरणं नमोस्तु भगवन्। अहो श्री सद्गुरु करुणामयं करुणामयम्, अहो श्री सद्गुरु करुणामयं करुणामयम्, दुस्तर भवसागर तारणम्, दुस्तर भवसागर तारणम्, दुस्तर भवसागर तारणम्, दुस्तर भवसागर तारणम्। नमोस्तु 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 गुरुवरम्, अद्भुत अस्तित्वं शरणं नमोस्तु भगवन्। कमल करुणा से भरे परितृप्त सदा है हृदय कमल, चरण कमल निर्लेप जगत से उदासीन परिणति निर्मल, आत्म समाधि आत्म स्थिरता, अहो आत्म रमणता अनुपम, अहो आत्म रमणता अनुपम, अहो असंगता समानसी, अहो रत्नत्रय आराधन आराधन आराधन। नमोस्तु 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 गुरुवरम्, हमारे मूर्तिमंत मोक्ष को समय समय अगणित वंदन, नमोस्तु 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 गुरुवरम्, अद्भुत अस्तित्वं शरणं नमोस्तु भगवन्। अहो श्री सद्गुरु करुणामयं करुणामयम्, दुस्तर भवसागर तारणम्, दुस्तर भवसागर तारणम्, दुस्तर भवसागर तारणम्, दुस्तर भवसागर तारणम्। बोलो श्री सद्गुरु देव की जय, परम कृपाणु देव की जय, त्रिलोकनाथ की जय, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की जय, आज के आनंद की जय। ओम धर्म बिन
पति